सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हर हर नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं
करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான். ஊகூரிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன். நைமிஷாரண்யத்துளந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமஹ. सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्नोन्मत्समेत श्रीरामचंद्राय परब्रह्मणे नमः. गुरुभवनपुरेशाय नमः. सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. वाग्देव्यै नमः. ओं हनुमते नमः. स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च. श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதிகான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு சுதினம். ட்ரிப்ளிகேன் பிரிவான்னு அங்கங்கே அப்பப்போ ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவளுடைய ஆராதனை இன்னைக்கு கார்த்தால பழுவூரில் நடந்திருக்கும். நேற்றுக்கு தான் அவளுடைய புண்ணிய திதி, அவள் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்த திதி. நமக்கு எப்படி அமைஞ்சிருக்குனாக்க, அவளுடைய புண்ணிய திதியில் முதல் பாகம் பூர்த்தியாச்சு, 50வது நாள் பூர்த்தியாச்சு. அவளுடைய ஆராதனை இன்னைக்கு 2வது பாகம் 51வது நாள். இன்னைக்கு உபன்யாசம் ஆரம்பிக்க முடியாது. சாதாரணமாக அங்கே தான் இருப்பேன் நான். இந்த வருஷம் நடுவில் விச்சித்தி கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால, ஏற்கனவே நமக்கு 2 நாட்கள் மழையினால விச்சித்தி வந்துடுது. அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. நாம விச்சித்தி கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லி அவள்கிட்டையும் சொல்லிவிட்டேன். மனசால் தான் இன்றைக்கி அவளுக்கு பண்ணக்கூடிய அஷ்டோத்திரமெல்லாம் ஆற்ற நித்திய பூஜையில் பண்ணிவிட்டேன். அவளுடைய மிருத்திகைக்கு பண்ணியாச்சு. மனசால் தான் அங்கே பங்கு கொள்ளணும், பிரத்யட்சமாக இங்கே தான் இருக்க முடியும்னு அவள்கிட்டையும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிட்டேன். பழுவூரில் இருக்கிற வாழ்க்கையும் அவள் பெரிய ஒரு மகான். 21வது நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்கா. 2004
தை மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ திரையோதசியில் குருவாயூர் கொண்டு போய் சேர்ந்தாள். கடைசியில் 2-3 வருஷம் ரொம்ப சரீரம் சிரமப்பட்டுது. அப்போ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஜோசியார்கிட்ட போய் பிரஷ்னம் வச்சு பார்த்த பொழுது பிரஷ்னத்தில் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அவருக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த உலகத்தில் இருக்கணுங்கிற எண்ணமே இல்லை. அவர் வரணும் தன்னிட்ட வரணும்னு குருவாயூரப்பன் காத்துன்னு இருக்கார். நீங்கள் ஏன் அவர் பிடிச்சி நிறுத்தி வச்சுருக்கேள் அப்படின்னு பிரஷ்னத்தை சொல்கிறார். 24 மணி நேரம் பகவத் தியானமாகவே வேறு லௌகிக ஸ்மரணமே இல்லாமல் ஒரு மகான் இப்படி இருக்க முடியுமா? 20ஆவது நூற்றாண்டு 21ஆம் நூற்றாண்டில் இப்படி இருக்க முடியுமா? நேர பார்த்ததுனால எங்களுக்கு தான் தெரியும். யாரோ ஒரு சிலருக்கு அந்த பாக்கியம் அவளுடைய அனுகிரகத்தால் கிடைச்சிது. அந்த தெருவில் இருக்கிறவாளுக்கே ட்ரிப்ளிகனில் இருந்தால் அந்த தெருவில் இருக்கிறவாளுக்கே இப்படி ஒரு மகான் இருக்காருன்னு தெரியாது. குளத்துக்குள்ளே வழக்குனா குளத்துக்குள்ளே வழக்காக இருந்தால் மகா பெரிவா ரொம்ப அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அவளுக்கு கடைசி ஜென்மா அப்படின்னு பெரிவா அனுகிரகம் பண்ணா. மகான் சிவன் சார் வாக்கார் அவளுக்காக வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வரும்னு சொன்னாள். இதெல்லாம் பிரத்யட்சமாக பார்த்தோம். அவள் 2004 சித்தி அடைஞ்சப்புறம் பல வருஷங்கள் அவளுடைய ஆராதனைக்கு முன்னாடி முதல் நாள் அன்னைக்கு முடிகிற மாதிரி பாகவத் சப்தாகம் அங்கே பொழுவூரில் பாராயணம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் அடியனுக்கு கிடைச்சிது. ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு காலத்தில் அந்த சப்தாகம் முடியும். பக்கத்துலேயே காவேரி ஓடுறது. அந்த காவேரியில் போய் அமிர்த ஸ்நானம் பண்ணால் சொல்லி வச்சாப்பில் எந்த டைமாக இருந்தாலும் சப்தாகம் முடிஞ்சு காவேரியில் அமிர்த ஸ்நானம் பண்ணி நிமிந்து பார்க்குறது கருடன் இருப்பார் மேலே. கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன். 2 இடத்துல தான் இதை பார்த்தேன். ஒன்றும் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளுடைய ஆராதனைக்காக பண்ணக்கூடிய சப்தாகத்தில், இன்னொன்று மகேந்திரமங்கலத்தில் 2014 பாத பிரிவா சொல்லி அங்கே ஒரு சப்தாகம் பண்ணிட்டு அகண்ட காவேரி மகா பிரிவா 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து வித்யாபியாசம் பண்ண ஸ்தலம். அப்போ ஏற்பட்ட அவளுடைய தபஸ் 100 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் முதற்கொண்டு அங்கே சாயங்காலம் 5:45 மணிக்கு அமிர்த ஸ்நானம் பண்ணுறது பார்த்தா மேலே கருடன் வரார். இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியுமா? மனுஷனுடைய பிரயத்னத்தால் நினைக்கக்கூடிய விஷயமா? அவள் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா பண்ண சாதனை அது நபூத்தோன பவிஷ்யம் தான். ஏதோ மனுஷன் செய்யக்கூடிய காரியமே இல்லை. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 சப்தாகம்னா தானே மூலபாராயணம், தானே 2 கால பிரவச்சனம். ஒரு ஸ்லோகம் கூட வேற ஒருத்தர் படித்தாலும் கிடையாது, எல்லாம் அவரே தான் படிச்சிருக்கார். ஒரு 300-400 நவாகத்துக்கு மேலே இருக்கும். 3000 ஆவர்த்தி சப்தாகம், 3000 ஆவர்த்தி சுந்தரகாண்ட பாராயணம். இந்த 3000 ஆவர்த்தியில் 2700 சுந்தரகாண்டம் ஏகதினம். 2700 நாளில் 2700 சுந்தரகாண்டம். மீது ஒரு 300 சுந்தரகாண்டம் 2 நாள் 3 நாள் அது மாதிரி பாராயணம் பண்ணுது. இதை தவிர நாராயணியமும் மூக்க பட்சத்தையும் கணக்கே கிடையாது. தினமும் ஒரு ஆவர்த்தி ஆகிடும். ராத்திரியெல்லாம் யாராவது நிறுவ எழுந்து பார்த்தாக்க அப்படியே உதர செஞ்சுருக்கு நாராயணன் நடந்துகிட்டே இருக்குது. 1 நாள் 2 நாளில் முடிஞ்சு போயிடும். மூக்க பட்சத்தையும் அப்படி தான். ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு எனக்கு ரொம்ப வேண்டி வருவார். அவள் பெரியவா சொல்லி வச்சுருக்கார் அவருக்கு மூக்க பட்சத்தையே. ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் ட்ரெயினில் சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கும்போது பேசின்னு வந்தோம். அப்போ அவர் சொன்னார், இப்போ அவர் நிறைய பேருக்கு மூக்க பஞ்சத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கார். இந்த மூக்க பஞ்சத்தை எனக்கு மாத்திரம் ஒரு 500 ஆவர்த்தி சொல்லியிருப்பா பெரியவா. இது மாதிரி வேறு எத்தனை பேருக்கு எத்தனை ஆவர்த்தி சொல்லியிருப்பாடோ தெரியாது. ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் ஒரு 500 ஆவர்த்தி. அது நினச்சே பார்க்க முடியாத ஒரு தபஸு. இத்தனைக்கும் வாழ்க்கை ஒரு பெரிய முள்படுக்கையாக இருந்து எத்தனையோ சிரமங்கள். வேற ஒருத்தராக இருந்தால் அந்த சிரமத்தில் தலையை வச்சுட்டு பைத்தியம் பிடிச்சி தெருவில் ஓடி போயிருப்பார். அவ்வளோ சிரமங்களுக்கு நடுவில் சிரிச்ச முகம் மாறாமல் மிருது மந்தஹாசம் அவள் மேலே அந்த அதிஷ்டானத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறபோது ஒரு ஸ்பூர்த்தி ஏற்பட்டு ஒரு அஷ்டோத்திரம் பண்ணித்து. அந்த அஷ்டோத்திரத்துக்கு தியான ஸ்லோகமாக 2 ஸ்லோகங்கள். அந்த ஒரு பதம் மிருது மந்தஹாசம். அது ஒரு மனுஷன் சிரிக்கக்கூடிய சிரிப்பே இல்லை. இட் இஸ் அன் ஏஞ்சலிக் ஸ்மைல். அது நேரம் அனுபவிச்சு வாழ்க்கை தான் தெரியும். இத்தனை சிரமத்தினர்கள் அந்த மந்தகாசம் மாறாமல் இருந்தால் தன்னிடத்தில் வர வாழ்க்கைலாம் ஆறுதல் சொன்னால் தன் துக்கத்தை துக்கமாகவே நினைக்கவே இல்லை, தன் கஷ்டத்தை கஷ்டமே நினைக்கலை. மகாபிரிவாள்கிட்ட போய் யாரோ சொன்னால் அவள் குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கே அப்படின்னா பெரியவா உடனே கேட்டா, அவர் உங்கள்கிட்ட சொன்னாரான்னு கேட்டா. அவர் வாயை திறக்கலை, அவர் பாகவதம் படிச்சுட்டே இருக்க. உடனே பெரியவா சொன்னா, அவரை பற்றி நீயும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம், அவருக்கு பாகவதமே ஞானத்தை கொடுத்துடும், பகவான் அவரை பார்த்துப்பார். குடும்பத்தில் பிறந்த வாழ்க்கெல்லாம் அந்த மகாத்மாவுக்கு பிறந்ததுனால அந்த குழந்தைகளுக்கு கொண்டு குடும்பத்துக்கு முழுக்க எல்லாருக்கும் மோட்சம் அப்படின்னு பெரியவாக்கார சொன்னார். அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரியவாளை கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 வருஷ காலம்
1992 வியாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு சன்னியாசம் வாங்கிண்டா. முதல் நாள் போய் தரிசனம் பண்ணேன். அப்புறம் சன்னியாசாசிரமத்தில் இருந்து 12 வருஷங்களில் ஒரு 300-400 முறையாக தரிசனம் பண்ணிருப்பேன். ஒரு வார்த்தை லௌகிகமான வார்த்தை கிடையாது. அட் வேரியிங் டைம்ஸ் ஆஃப் த டே, காத்தால போயிருக்கேன், மத்தியானம் போயிருக்கேன், ராத்திரி போயிருக்கேன். எப்போ டைம் கிடைக்குமோ அப்போ போவேன். எப்போ போனாலும் நாராயணியும் பாகவதம், வேறு பேச்சு கிடையாது, வேறு ஸ்மரணம் கிடையாது. யார் வந்தாலும் ராம் ராம் வாங்கும்பா, அடுத்த தசகம் நாராயணியத்தை ஆரம்பிச்சுடுவா. அவகாசம் குறைச்சலாக இருந்தால் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி பிரசாதத்தை கொடுத்துருவா. 5 நிமிஷம் இருக்கலாம்னு சொன்னாக்கா ஒரு தசகம் நாராயணியத்தை சொல்லுவா. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மகானுடைய சம்சர்க்கம் இந்த ஜென்மாவில் யாரோ பெரியவா பண்ண புண்ணியத்தால் கிடைச்சதேன்னு நினச்சி பரம சந்தோஷப்பட்டு அவளுக்கு அவ்வளோ பக்தாளுடைய சார்பிலையும் அடியனுடைய சொந்த சார்பிலையும் அனந்த கோடி வந்தனங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணி அவள் கிருபை நமக்கு ஜென்மா முழுக்க இருக்கணும்னு பிரார்த்தித்து இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கணும். இன்றைக்கி ரெகுலராக வரக்கூடிய பல பக்தர்கள், ராமாயண சிரவணத்துக்காக வரக்கூடிய பக்தர்கள்லாம் அங்கே படூரில் இருக்கா. அவள் லீவ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு நான் லீவ் எடுக்கக்கூடாது. அவள் ஒரு நாளைக்கு பழுவூருக்கு போயிருக்கா. அதிஷ்டானத்தில் தரிசனம் பண்ணி ஆராதனை பங்கு கொண்டு அந்த பிரசாதத்தை அடையிறதுக்காக எல்லாரும் போயிருக்கா. பல பக்தர்கள் இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்கா. நேற்றுக்கு நான் வேடிக்கையாக சொல்கிறது, இந்த முதல் நாள் அன்றைக்கி பார்த்தேன்னா ராக்ஃபோர்ட்டில் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் முழுக்க பழுவூர் பக்தர்களாக இருப்பா. தனியாக ஒரு போகி அட்டாச் பண்ணலாம் ரயில்வேல. அந்த மாதிரி பல இடங்கள்லேருந்து பக்தர்கள்லாம் திருஷ்ணாபலிக்கு சௌரியமாக இருக்கணும். அதனால் ராக்ஃபோர்ட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இந்த பெரியவாளுடைய பக்தர்கள் தான் அங்கே அதிஷ்டானத்துக்கு போகக்கூடியவாளாக தான் இருப்பாள். அந்த பெரியவாளுக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரத்தை பண்ணி நேற்றைய தினம் விட்ட இடத்துலேருந்து நாம் சரித்திரத்தை தொடர்ந்து பார்க்கணும். ராஜ்யத்தில் கொஞ்சம் கூட மனசளவில் கூட ஆசை இல்லாமல் ஒரு சர்க்கத்துக்குள்ள 3 முறை சொல்லிவிட்டாள் சுவாமி. அப்பாட்ட சொல்கிற போது மயா விசிஷ்டா வசுதா பரதாய பிரதீயதாம், ராஜ்யத்தை நான் விட்டுட்டேன்னு பரதனுக்கு கொடுத்துருங்கோ. அப்புறம் மயா விசிஷ்டா வசுமதி பரதாய பிரதீயதாம் 5-6 ஸ்லோகம் தாண்டி அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப அதுக்கு எம்பசிஸ் கொடுத்து புரஞ்ச ராஷ்டிரஞ்ச, இந்த அயோத்தியை விட்டேன், கோசல தேசம் என்ற ராஷ்டிரத்தை விட்டேன், ஊரை விட்டேன், நாட்டை விட்டேன், உலகத்தை முழுக்க விட்டுவிட்டேன், பரதனுக்காக விட்டுவிட்டேன். புரஞ்ச ராஷ்டிரஞ்ச மகீச்ச கேவலா மயா விசிஷ்டா பரதா யதீயதாம். துடிக்கிறார் தசரதர். சித்தார்த்தர் என்ற மகாமாத்தர் ஆக்ஷேபம் பண்ணார். சுமந்திரர் கைகையுடைய பிறந்தாத்து சரித்திரத்தை எடுத்து சொல்லி கைகை கர்கணம் பண்ணாள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தசரனுடைய பத்னிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து சீதை எதுக்காக காட்டுக்கு போனோம், ராமன் வேணா போட்டோம், சீதை போவாண்டாமேன்னு சொல்கிற போது வசிஷ்டர் எடுத்து கர்கணம் பண்ணாள். 3 சீரங்கள் 3 வர்க்கரையை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் கைகை. இதெல்லாம் பூர்வ சரித்திரம். சுவாமியும் லக்ஷ்மணும் கொடுத்துன்னு விட்டாள். சீதைக்கு எது முன்பாகம் எது பின்பாகம் தெரியல. சில பேருக்கு அந்த 9 புடவை பார்த்தாலோ இல்லை 10 வேஷ்டியை பார்த்தாலோ அது மாதிரி இருக்கணும், எப்படி ஊற்றிக்கிறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது. சீதைக்கு அந்த சீரத்தை எப்படி கட்டிக்கிறதுன்னு தெரியல. ராமரே வந்து இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய பட்டு வஸ்திரத்துக்கு மேலே அதை உடுத்தி விட்டார். அதை பார்த்த உடனே பொறுக்க முடியாமல் வசிஷ்டர் இங்கேருந்து சத்தம் போட்டு கிரகணம் பண்ணாலாம். அதிப்பிரவருத்தே துர்மேதே கைஹிகேயி குலபாம்சினிகி வஞ்சயித்வா ச ராஜானம் ந பிரமாணே அவதிஷ்டசே. நீ ராஜாவை ஏமாத்துறது போராதுன்னு சொல்லி உன்னுடைய வரம்பல்லாத்தையும் மீறியே நகி தத் பவிதா ராஷ்டிரம் ராமோ யத்ர ந பூபதிகி வனம் கி பவிதா ராஷ்டிரம் யத்ர ராமோ நிவத்ஸ்யதிஹி. ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டார் வசிஷ்டர். எந்த இடத்துல ராமன் ராஜாவாக இருந்தியோ அது ஒன்றும் ராஷ்டிரமாக இருக்காது, காடே ராஷ்டிரமாக போயிடும். ராமன் அங்கே வாசம் பண்ணார்னா காடு நாடாக போயிடும். இட் இஸ் நாட் தி பொசிஷன் விச் எக்ஸால்ஸ் ராமா, இட் இஸ் ராமா ஹூ எக்ஸால்ஸ் த பொசிஷன். அதனால் வனங்கி பவிதா ராஷ்டிரம் எத்திர ராமோ நிவத்ஸ்யதிஹி. சீக்கிரமாக மிருகவியால த்விஜான்னு எல்லாரையும் மிருகங்களையும் பட்சிகளையும் பலவிதமான பிராணிகள்லாம் ராமன் பின்னாடி தொடர்ந்து போகிறது. அதே மாதிரி பாதபாம்ச்ச ததுன்முகான்னு, மரங்களெல்லாம் ஒரே இடத்துல ஸ்தாபனமாக இருக்கணும், பின்னாடி தொடர்ந்து போக முடியல. ராமனை திரும்பி பார்க்குற மாதிரி ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல சாய போகிறது மரங்களெல்லாம்.
பாதபான்ஸ்ச ததுன்முகான் க்ஷிப்ரம் திரக்ஷசி கைகேயி மிருகவ்யாலத்விஜான். ராமன் பின்தொடர்ந்து போகிறது, அயோத்தி முழுக்க தொடர்ந்து போகிறது அப்படின்னு வசிஷ்டர் சொல்கிறார். இப்படியெல்லாம் சொல்லி தசரதர் வசிஷ்டருடைய வாக்கை கேட்டு, வசிஷ்டர் சீதை ராமனந்த பாதி சீதையிலிருந்து ஆட்சி புரியட்டுமேனு சொன்ன உடனே வெளியில் ஜனங்களெல்லாம் ஒரே ஆக்ரோஷம் பண்ணி பிரச்சுக்ரோஷ ஜன சர்வஹா திக்வாம் தசரதம் திதி, திக்காரம் பண்ணானாம் தசரதன். உனக்குன்னு ஒரு நீதி கிடையாதா, உனக்குன்னு ஒரு நியாயம் கிடையாதா, தர்மம் கிடையாதா? இந்த 18 வயசு சின்ன குழந்தை சீதை காட்டு கிளம்புறேங்கிறா, பார்த்துட்டு பேசாமல் இருக்கேன்னு ராஜாவா சக்கரவர்த்தியாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? இது மட்டும் தசரத்தை எதிர்த்தாப்பில் நின்று பேசுறதுக்கு பயந்த ஜனங்கள் தான் இன்னைக்கு திக்காரம் பண்ணிருக்காள். இதை கேட்ட உடனே சிச்சேத ஜீவிதே ஸ்ரத்தாம் தர்மே யசசி சாத்மனஹா, உயிர் வாழணுங்கிற ஆசையை விட்டாராம் தசரதர். நமக்கு தர்மத்தை நம்ம பரிபாலனம் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கையும் விட்டாராம். சாஸ்வதமான ஒரு கீர்த்தி, 60,000 வருஷங்கள் நன்னார் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காருன்னு ஒரு கியாதி ஏற்படுமே, சரித்திரம் பேசுமே, அந்த கியாதியும் போயிடுத்து நினைச்சாலாம். சிச்சேத ஜீவிதே ஸ்ரத்தாம் தர்மே யசசி சாத்மனஹா, கைகையை பார்த்து கர்கணம் பண்ணி பேசினார். அஜீவனார்கேண மயா நிருஷம்சா கிருதா பிரதிஜா. அஜீவனார்கேண, ஐ டோன்ட் டிசர்வ் டு லிவ். நான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சேனே, இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்துக்கு நான் உயிர் வாழறதுக்கே யோகியதை இல்லாதவனாக போயிட்டேன். அஜீவனார்கேண மயா நிருஷம்சா கிருதா பிரதிஜா நியமேன தாவத்து. பிரதிஜை பண்ணி கொடுத்துட்டேன், நீ பரதனோடு சேர்ந்துருந்து, பரதன் ராஜாவாக இருக்கட்டும், நீ பிரஜையாயிரு, சௌக்கியமாக எத்தனை நாள் வேணால் இருந்துக்கோ, எனக்கு ராமனை விட்டு என்னால் இருக்க முடியல. இப்படி எல்லாம் கதறினாள். அப்பாட்ட போய் அம்மாவை ஒப்படைச்சு, அம்மாவை நீங்கள் நன்னா பார்த்துக்கணும், என்னை விட்டு பிரிஞ்சு புத்திர சோகத்தால் அம்மா உயிரிழக்கும்படியாக ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தாலும் வந்துடும், அதுக்கு இடம் கொடுக்காம உங்கள் அன்பு தான் அம்மாவுக்கு பெரிய நிழலாக இருக்கணும், ரட்சையாக இருக்கணும்னு சொல்லி, யதாவனஸ்தே மயி சோககர்ஷிதா ந ஜீவிதம் யஸ்ய யமக்ஷயம் விரஜேத். இப்படியெல்லாம் தகப்பனார் சொல்லிவிட்டு சுவாமி கடந்து போகிறாள். சீதை போய் கௌசல்யா தேவியத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள். கௌசல்யா சீதையை உச்சி முகந்து பார்த்து வாரி அணைச்சுண்டு, சாத்வீனாம் துஸ்திதானாம் ஹி சத்யே ஷீலே ஸ்ருதே ஸ்மிருதே ஸ்ரீனாம் பவித்ரம் பரமம் பதிரேகோ விசிஷ்யதே. சத்திய நிஷ்டையிலிருந்து விலகாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்கு, சீரம்னு சொல்லக்கூடிய நன்னடத்திலிருந்து வழுவாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்கு அந்த சீரம் என்னன்னு என்னமா தெரியும்? அது ஒன்றும் எழுதி வச்சு செக்ஷன் சோயன்ஸோ செக்ஷன் செக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு எழுதி வச்ச விஷயம் இல்லை. ஸ்ருதே ஸ்திதே, பெரியவாழ்கிட்டேருந்து கேட்டு கேட்டு கர்ண பரம்பரையாக வந்திருக்கக்கூடிய சீலம். அந்த ஸ்ருதியில் கேட்டு வந்திருக்கக்கூடிய சீலத்தில் நிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்கு பரம பவித்திரமாக இருக்கக்கூடியது புருஷன்தான். ஸ்திரீனாம் பவித்திரம் பரமம் பதிரேகோ விதிஷ்யதே. அவர் காட்டுக்கு போகிற போது ராமருடைய மனசு வருத்தப்படும்படியாக நீ இருப்படாதுன்னு சொன்ன பொழுது, நான் என் பர்த்தாவை எப்படி கௌரவிக்கணுமோ எங்கள் பெரியவாள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கா, நீங்களும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு நாளும் அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரவே வராது. பர்த்தா இருந்தால் தான் அந்த பத்னிக்கு பெருமை. இப்படி எல்லாம் சொல்லி கௌசல்யா தேவி இடத்துல கண்ணு கண்ணீருமாக விடைபெற்று கொண்டாள் சீதை. கௌசல்யா தேவி துக்க கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீர் ரெண்டையும் சேர்த்து பிரிக்கிறாள். நேற்று தினம் பார்த்தோம். லக்ஷ்மண சுவாமி போய் தன் தாயார்ட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள். சுமித்ர அவ பெரிய ஞானியவள், அதனால நீ காட்டுக்கு போனோம், ராமன் தான் உனக்கு இனிமேல் தசரதனுடைய ஸ்தானத்தில் பிதா, சீதைதான் தாயார், உனக்கு ராமனும் சீதையும் இருக்கக்கூடிய காடு தான் அயோத்தியை போலன்னு சொல்லி இம்மார்டல் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் சுமித்ரா. ராமம் தசரதம் வித்தி மாஹம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாமடவீம் வித்தி கச்சதாதகதா சுகூ. சுவாமியையும் லக்ஷ்மணனையும் சீதையையும் பேரில் ஊர் எல்லா பரியந்தும் கொண்டு போய் விடணும்னு சுமந்திரக்கு உத்தரவு போட்டிருக்கார் தசரதர். நல்ல வஸ்திரங்களும் நல்ல ஆபரணங்களும் வருஷாணி ஏதானி சங்கியாய
வைதேஹ்யா பிரதிதீயதாம். எத்தனை வருஷங்கள் காட்டுக்கு போகிறாளோ அத்தனை வருஷங்களுக்கு தகுந்தாப்புல 14 வருஷங்கள் 14 விதமான ஆபரணங்கள் 14 விதமான வஸ்திரங்கள் சொன்னேன். அந்த வஸ்திரத்தை கிரகிச்சுன்ற மாதிரி ஸ்லோகம் டைரக்டாக இருக்கிறதா தெரியல. ஆபரணத்தை மாத்திரம் கிரகிச்சுட்டு ஜொலிக்கிறாள் சீதை. கிளம்பிவிட்டாள் காட்டுக்கு. அவள் கல்யாண கல்பத்தூரில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இந்த ராமாயணத்தை முழுக்க அப்படி சீரியஸாக அர்த்தம் போட்டுன்னு வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஃபோட்டோ, ஒரு கலர் ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிருக்கா. தேர்ந்த முன்னாடி சுமந்திரர், பக்கத்தில் லக்ஷ்மணன், பின்னாடி ஃபேஸிங் தி ரியர் சீதையும் ராமனும் உட்கார்ந்து இருக்காள் தேரில். சுத்தீவிரம் ஒரேடியாக ஏராளமான அயோத்தியாவாசிகள் ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு மனசு இல்லாமல், தடுக்கவும் முடியாமல், அனுமதி கொடுத்து அனுப்புறதுக்கும் மனசு இல்லாதபடி ஜனங்களெல்லாம் சூழ்ந்திருக்காள். அப்போ எல்லாரும் பேசினாலாம், பல பேர் பலவிதமாக பேசினாலாம். கிருத்தகிருத்தியா துகி வைதேகி, சீதை ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவள். கிருத்தகிருத்தியா ஹி வைதேகி, அவள் பர்த்தா பின்னாடியே பின்னாடி தொடர்ந்து போகிறாள். எப்படி தொடர்ந்து போகிறாள் தெரியுமோ? நாள் ஸ்வதர்மே நிரதா நித்யம் மேருமர்க்க பிரபாயதாக யாபதிம் அனுகச்சதி. கிருத்தகிருத்தியா ஹி வைதேகி யாபதிம் அனுகச்சதி. மேரு பர்வதத்தை எப்படி சூரியனுடைய பிரபை வந்து தொடுமோ அந்த மாதிரி சூரிய பிரபையை போல, மேருவில் வந்து படக்கூடிய சூரிய பிரபையை போல பர்த்தாவோட பின்னாடி போகிறாளே. அஹோ லக்ஷ்மண சித்தார்த்தா சததம் பிரியவாதினம் பிராதரம் தேவசங்காசம் யஸ்துவம் பரிச்சரிஷ்யசி. லக்ஷ்மணான்னு கூப்பிட்டாளாம் சில பேர். நீ ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவன். இப்படி தேவர்களுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய அண்ணாவுக்கு கைங்கரி மன்னம்னு கூட கிளம்பி போறியே. மகத்யேஷா கீதே சித்திகி. 2 பாடங்கள். சித்திகின்னு எம்எல்ஜி எடிஷன், கீதா பிரஸ் எடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா புத்திகின்னு போட்டிருப்பாள். இந்த பாவத்தில் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய அச்சீவ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியம் சித்தி இருக்கே, இது ரொம்ப பெரிய சித்தி. இது மகத்யேஷா கீதே சித்திகி அயம் சாப்யுதயோ மகானு ஏஷ ஸ்வர்கஸ்ய மார்கஸ்ச யதேனம் அனுகச்சசி. பெரிய ஒரு க்ஷேமத்தை அடைய போகிறேன். நீ ஸ்வர்க்கத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு இதுதான் மார்க்கம். நீ அண்ணா பின்னாடி போய் கைங்கரி பண்ணுறியே, இதுதான் மார்க்கம். இப்படியெல்லாம் பேசினாள். சில பேர் கௌசல்யா தேவியை குறை சொன்னாலாம். அவள் நெஞ்சு சாதாரணமாக ரத்தத்தால் மாம்சத்தால் ஏற்பட்ட ஹிருதயம் இல்லை, அது இரும்பால் ஏற்பட்ட ஹிருதயம். இப்படி பிள்ளைய காட்டுக்கன்னு சுட்டி இன்னும் உயிரோடு இருக்காளே, உயிர் வாழ்ந்து இருக்காளேன்னு பேசினாள். கௌசல்யா தேவியும் தசரதனும் பின்னாடி தொடர்ந்து வராள். தேர் பின்னாடி தொடர்ந்து வராள். பதாதினு சயானார்கௌ அதுக்கார்கௌ சுகோச்சிதௌ. சௌக்கியத்தை அனுபவிக்க வேண்டியவா, சக்கரவர்த்தியாக இருக்க வேண்டியவர் அவர். தேர்தே வர வேண்டியவர் கால்நடையாக ஓட முடியாமல் ஓடி வராள். பின்னாடியே கௌசல்யா ஓடி வரும்போது நர்த்தனம் பண்ணுற மாதிரி தோணித்தான் சுவாமிக்கு ராமனுக்கு. திரும்பி திரும்பி கௌசல்யே பார்த்துன்னு வராள். அங்கே 2 ஸ்லோகங்கள் சொன்னாள். ததா ருதந்தீம் கௌசல்யாம் தம் ரதம் தம் அனுதாவதீகீம் क्रोशन्तीं राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति चाह रामलक्ष्मणसीतार्थं सृजन्तीं वाहारिनेत्रजौः असकृत्प्रेक्ष्यत सतां नृत्यन्तीमिव मातरं. ராமா சீதை லக்ஷ்மணன் குரல் கொடுத்துட்டே ஓடி வராளாம். ஓடக்கூடிய வயசா கௌசல்யக்கு. அவளும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள், இவருக்கு 60,000 வருஷம்னா ஒரு சில வருஷம்தான் சின்னவளாக இருந்திருப்பாள். அவள் தானே மூத்த மகிழ்ச்சி. அவளோட வயசானப்புறம் அந்த சமயத்தில் போய் ரதம் தம் அனுதாபதீம், ரத்தத்துக்கு பின்னாடி ஓடி வர முடியாமல் ஓடி வராளாம். நர்த்தனம் பண்ணுற மாதிரி இருக்காம். இடது பக்கம் திரும்பி பார்க்குறாள். இங்கேருந்து ராமன் தெரிவினா, அங்கேருந்து ராமன் தெரிவினா. ஊர் கூட்டமெல்லாம் ஒரு அடியாக மறைச்சிருக்கு. தன் பிள்ளையுடைய முகம் தெரியுமா தெரியுமா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மாறி மாறி பார்க்குற போது அசகத் பிரேக்ஷத சதாம் நிருத்தியந்தீம் இவ மாதரூ. இப்படி நர்த்தனம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய தாயார திரும்பி திரும்பி சுவாமி பார்த்தாளாம். எல்லாரும் ஜனங்களெல்லாம் நீ தேர் நிறுத்தும் சுமந்திர பார்த்து சொல்கிறாள். ராமனுடைய முகத்தை பார்க்கணும். தசரதை நிறுத்தினாள். ராமரானா தேரை விட்டுட்டு போன்னு விட்டாள். இப்படி விட சொல்கிறேன், நான் திரும்பி வந்து நான் ராஜாவுக்கு பதில் சொல்லியானுமே என்ன சொல்லுவேன், கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு போயேன்னு விட்டாள். இப்படி
ஏன் சொன்னார்னா, துக்கத்தை அபிவிருத்தி பண்ணக்கூடாது, நீட்டின்னு போகக்கூடாது. துக்கத்தை எப்படி இருந்தாலும் இது பெரிய சிரமமான விஷயம், அனுபவிச்சே ஆகணும். அதை போய் தள்ளி போடுறதுல ஒன்றும் அர்த்தமில்லை, உடனே அனுஷ்டிச்சுடணுங்கிறதுனால தான் சிரம் துக்கஸ்ய அபிஷ்டம் இது ராமஸ்தம் அப்ரவீத். இப்போ ராமர் சொன்னது பொய் இல்லைங்கிறதுக்கு பிரமாணம் பின்னாடி யுத்த காண்டத்தில் வரப்போகுது. நாஸ்ரௌஷம் கேட்கலேன்னு சொன்னாலும் கேட்டிருக்கு, ராமருக்கும் கேட்டிருக்கு, சுமந்திரருக்கும் கேட்டிருக்கு. ஆனால் கேட்கலேன்னு சொல்லும்படியாக சொல்லி கொடுத்தாரேனா. இதுக்கு பதில் தான் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி சத்தியம் பண்ணி பானத்தை பிரயோகம் பண்ணா லக்ஷ்மணன். அது வந்து பெரிய மகாமந்திர மட்டமாக ராமாயணத்துக்கு. தர்மாத்மா சத்யசந்தஸ்ச ராமோதாசரதிர் யதி பௌருஷேச்ச அப்பிரதித்வந்த்வஹ ஷரீனம் ஜெகிராவணியுகு. ராமன் தர்மாத்மாவாக இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில், சத்யசுந்தனாக இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில், தசரதகுமாரனாக இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில், பௌருஷத்தில் ஈடு இணையில்லாமல் இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில், இந்த பானம் போய் ராவணனுடைய புத்திரனான இந்திரஜித்தை வரம் பண்ணணும்னு பிரதிஜை பண்ணி அனுப்பிச்சாள். அந்த பானமானது இந்திரஜித்தை கீழ் வீழ்ச்சி விட்டு, அப்புறம் அந்த சர்க்கத்தில் இந்திரஜித் வரணும் தான். அப்புறம் மறுபடியும் அவன் யுத்தம் பண்ணான்னு கதை கிடையாது. சத்தியசுந்தனா ராமன் இருக்கிறது சத்தியமாக இருக்கிறதுனால தானே அந்த பானம் போய் பலிச்சது. அதனால இங்கே சத்தியத்துடைய ஸ்பிரிட் என்னங்கிறத எடுத்து காட்டினேன். இட் இஸ் நாட் தி லெட்டர் ஆஃப் த ட்ரூத், த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த ட்ரூத் இஸ் கவுண்ட்ஸ். நான் லெட்டரை ஃபாலோ பண்ணேன்னு சொல்லிவிட்டு துஷ்டன் யாரோ ஒருத்தருக்கு சாது எங்கே தான் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்காரோ ஒருத்தன் காட்டி கொடுத்தானாக்க, ஒரு ரவுடி துடைச்சின்னு வரான், ஒரு சாது எங்கேயோ வந்து ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கார், வேற ஒருத்தர் உட்காந்து இருக்கார் ஒரு வாசல் திண்ணையில். இங்கே ஒருத்தர் வந்தாரே பார்த்துடான்னு கேட்டான். ஆமாம் பார்த்தாருங்க, போங்க போங்கோ, இடது பக்கத்தில் 3வது வீடு 2வது ரூமில் இருக்கார். ப்ரிசைஸ் டீட்டெயில் ஜிபிஎஸ் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தாருனாக்க அது சத்தியம்தான். அவன் பெரிய பாப்பம் தான் வரும். அவன் வந்து இம்சை பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கான். எங்கே சத்தியத்தை பேசணும், எங்கே சத்தியத்தை பேசாமல் இருக்கணும் தெரியணும். அதாவது இதெல்லாம் அப்சல்யூட் வேல்யூஸ் இல்லை. அது வந்து எப்படி எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த சத்தியத்தை எப்படி பேசணும், மகான்களோட பழகிதான் தெரியணும். நாம தீர்மானம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை. இது மாதிரி விஷயங்களில் தான் ராமாயணம் நமக்கு வழிகாட்டுறது. நீ சத்தியத்தை பேசி ஆமாம் காலில் விழுந்துவிட்டு நிறுத்த சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே சிரமம் ஜாஸ்தியாக போகும் தசரதருக்கு. அதனால் சிரமமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பெட்டர் கெட் ஓவர் வித் இட், டோன்ட் ட்ரை டு போஸ்ட்போன் இட். சிரம் துக்கஸ்ய அபிஷ்டம் இது ராமஸ்தம் அப்ரவீத். அங்கே அந்தப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளெல்லாம் ஒரேடியாக ஆக்ரோஷம் பண்ணி கதறாள். அது அடுத்த சர்க்கத்தில் போய் சொல்கிறேன். இது 40வது சர்க்கத்தில் கடைசியில் தசரதரை அந்த மந்திரிகள் எல்லாரும் இங்கே ரொம்ப தூரம் போகப்படாது, யார் மங்களகரமாக திரும்பி வரணும்னு நாம் நினைக்கிறோமோ அவளை ரொம்ப தூரம் வழி அனுப்பப்படாதுன்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். எமிச்சேத் புனராயாந்தம் நைஹீனம் தூரம் அனுவ்ரஜேத் இது அமாத்யாக தசரதம் ஊச்சுகு ராஜானம் கிதம் வச்சா. இப்படி தசரத சொல்லி ஒரு வழியாக திருப்பி அழைச்சின்னு போயிட்டாள். அந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் 350 பத்னிகள், தசரதுடைய பத்னிகள், அவள்லாம் பலவாறு பல ஸ்லோகங்கள் சொல்லி கதற. 41வது சர்க்கத்தில் ஆரம்பத்தில் பார்த்தாக்க அநாதஸ்ய ஜனஸ்யாஸ்ய துர்பலஸ்ய தபஸ்வினஹ யோகதிகி சரணஞ்சாசீத் சராமஹ குனு கச்சதி. எங்களுக்கெல்லாம் வேற கதி கிடையாது, அநாதர்களாக இருக்கும், தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பலம் இல்லை, சக்தி இல்லை, உடம்புல ஆடி போயிடுத்து, உடம்பு மனசு எல்லாம் தளர்ந்து போயிடுத்து. அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் எந்த பிரபு கதியாக இருக்கானோ, சரணாகதி கொடுக்கக்கூடிய சரண்யனாக இருக்கானோ அந்த ராமன் எங்கே போகிறான்னு தெரியலையே. அது மாத்திரம் இல்லை, நக்ருத்யதி அபிஷப்தோபி குரோதனீயானி வர்ஜயன் குருத்தான் பிரசாதயன் சர்வான் சமஹாத்மா குவகச்சதி. யாராவது சாபம் கொடுத்தா கூட கோபிக்க மாட்டானாம் சுவாமி. நக்ருத்யதி அபிஷப்தோபி, குரோதத்துக்கே இடம் கொடுக்காமல் யாராவது கோபத்தோடு இருந்தா அவனை சமாதானப்படுத்தக்கூடிய பிரபுவாச்சே. சமதுக்க குவகச்சதி, சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒன்றா பாவிக்கக்கூடிய பிரபு அவன் எங்கே போனான்னு தெரியலையே. சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒன்றா பாவிக்கக்கூடியவன்னு அவள் கீதா புஸ்தகத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கா. நேர் அர்த்தம் பார்த்தேன்னா சமதுக்கான்னு சொன்னால் யார் கஷ்டப்படுறாளோ அவளுடைய துக்கம் எப்படியோ அதே மாதிரி அதே இன்டென்சிட்டியோடு அந்த துக்கத்தை தான் வாங்கி அனுபவிக்கக்கூடியவன்னு அர்த்தம். இஸ் எம்பதி இஸ் ஸோ டோட்டல் தட் இஸ் சாரோ இஸ் as strong
as intense as the person who is actually suffering that sorrow. அதான் சமதுக்கங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். சமதுக்க க்வகச்சதி கௌசல்யாயாம் மகா தேஜாஹ யதா மாதரி வர்த்ததே ததாயோ வர்த்ததே அஸ்மாசு மகாத்மா கொனுகச்சதி. கௌசல்யிடத்தில் எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி 350 தாயார்கள்ட்டையும் அதே மாதிரி இருக்காளாம் சுவாமி. வித்தியாசம் இல்லை. இவ பெத்த தாயார், இவ பெற்றெடுக்காத தாயார், பட்டமகிஷி இல்லை, வித்தியாசமே இல்லை. எல்லாரையும் தாயாராக நினைச்சு ததாயோ வர்த்தசே அஸ்மாசு சமஹாத்மா க்வகச்சதி. அப்பேற்பட்ட மகாத்மா எங்கே போகிறார் தெரியலையே. கைகேய்யாக சோத்தியமானேன ராஜ்ஞா சஞ்சோதிதோ வனம் பரித்ராதா பரித்ராதா. இந்த கைகையுடைய வார்த்தையால் தூண்டப்பட்டு தசரதன் உத்தரவு போட்டு காட்டுக்கு போகக்கூடிய பிரபு எப்படி இருக்கார்? பரித்ராதா லோகஸ்யாஸ்ய, உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடியவன் ஜெகதா. பரித்ராதா லோகஸ்யாஸ்ய ஜெகதா கொனுகச்சதி. உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடிய பிரபு எங்கே போகிறான்னு தெரியலையே. இப்படிக்கெல்லாம் பலவாறு புலம்புறாள். ஊர் ஜனங்களெல்லாம் அவள்லாம் பாதி காரியத்தை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு திரும்பி போயிட்டாள். ராமன் பின்னாடி போயிட்டாள். அதே மாதிரி சூரியன் அப்போ தான் பார்த்து மலை இறங்கினான். அக்னிஹோத்திரம் பண்ணக்கூடியவர்கள்லாம் அக்னிஹோத்திரத்தை விட்டுவிட்டாள். குழந்தை அடைஞ்ச தாயார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கல்யாணமாகி பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மூத்த பிள்ளை பிறந்திருக்கான். சந்தோஷப்படல, குழந்தையுடைய முகத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படல. மிருகங்கள் முதற்கொண்டு யானை முதற்கொண்டு அந்த அன்னத்தை யானை பார்க்க நேரம் தூக்கி அடிக்கிறது. இதெல்லாம் நேற்று தினம் பார்த்தோம். விசுஜன் கபலான் நாகாஹ காவோ வத்சான் நபாயயன் புத்திரம் பிரதமஜம் லப்த்வா ஜனனீனாபியனந்ததா. கம்பர் சொன்னார், ஜனங்கள்லாம் பேசிக்கிறாளாம். இந்த மண், இந்த அயோத்தி மண்ணானது பண்ண ஒரு பாபம் இருக்கு அப்படின்னு சில பேர் பேசுகிறார். இன்னும் சில பேர் இந்த தாமரை மேல இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி இருக்காளே அவ பண்ண பாபம் தானாம். அவ தானே சீதையா வந்திருக்கார். பர்த்தாவை காட்டுற அனுப்பும்படியான ஒரு கஷ்டம் தானும் காட்டுற போய் துக்கத்தை அனுபவிக்க முடியாத கஷ்டம் அவளுக்கு வந்துடுத்து. இன்னும் சில பேர் புண்பட்ட நெஞ்சானது அது விதியால் ஏற்பட்டிருக்கே இந்த சிரமம் அப்படின்னு சில பேர் பேசிக்கிறார். இன்னும் சில பேர் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அவ்வளோ பேருடைய கண்ணு மண்ண பாப்பம் ராமன் இந்த கோலத்தில் பார்க்க முடியா வந்துடுத்தே. மண் செய்த பாபம் உளதென்பார் மாமலர் கண் செய்த பாபம் அதனினும் பெரிதென்பார் புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் கண் செய்த பாபம் கடலினும் பெரிது என்பார். மண் செய்த பாபம் உலதென்பார் மாமலர் மேல் பெண் செய்த பாபம் அதனினும் பெரிதென்பார் புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் கண் செய்த பாபம் கடலினும் பெரிது என்பார். சம்பூராமாயணத்தில் காளிதாசன் சொன்னார், எந்த சீதையை ஆகாசத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய தேவர்கள் கூட பார்க்க முடியாதோ. சீதா புரா ககனச்சாரி விரப்பிய திருஷ்டா மாபூதியம் சகலமானவ நேத்ரபாத்திரம் இத்தியாகதைய நியதம் விததே விதாதா பாஷ்போதகேன நயனானி ஷரீரபாஜாம். எந்த சீதை தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் முதற்கொண்டு தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் முதற்கொண்டு ஆகாசத்திலேருந்து பார்க்க முடியாதோ அப்பேற்பட்ட சீதை இப்போ காட்டு கிளம்ப முடியாது வந்துட்டு எல்லாரும் அந்த சீதை இந்த கோலத்தில் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லி பார்க்க முடியாமல் கண்ணை வந்து கண்ணீர் மறைக்கும்படியாக செஞ்சுவிட்டாள். பிரம்மதேவன் பண்ணிவிட்டார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் காளிதாசனுடைய ஸ்லோகம். இன்னொரு ஸ்லோகம் சொன்னாள், யதா யதா ராகவ ராஜதானீம் விகாய சீதா விபினோத்சுகா பூத் ததா ததா. சீதை எப்போ இந்த அயோத்தியை விட்டு கிளம்புறதுக்குன்னு கிளம்பினாலோ இவ கிளம்ப என்னாச்சுன்னா
ததா 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 யாத்து காமா லங்காம் வினா ராட்சசராஜலக்ஷ்மீ. ராவனுடைய ராஜ்யத்திலேருந்து லங்கையை விட்டு இந்த ராஜ்யலட்சுமி ஆனவள் கிளம்பிட்டே வரலாம். இவ கிளம்பி அயோத்தியிலிருந்து கிளம்ப கிளம்ப அங்கேருந்து லங்கையிலேருந்து ராஜ்யலட்சுமி கிளம்பி வந்திருக்காள். சுவாமி தேரில் போயின்னு இருக்காள். இனிமேல் திரும்பி போகணும், ராமன் பின்னாடி தொடர்ந்து போவாண்டான்னு அமாத்தியர்கள் எல்லாம் சொல்லி, அமாத்தியர்கள்னா மந்திரிகள், தசரதம் உள்ள சமாதானப்பட்டு திருப்பி அழைச்சின்னு வராள். திருப்பி அழைச்சின்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு பக்கத்தில் வலது பக்கத்தில் கௌசல்யா வந்து பிடிச்சின்றாள், இடது பக்கத்தில் கைகேயி வந்து பிடிச்சின்றாள். கைகேயி கையை உதறி தள்ளினாராம் ராஜா. கைகேயி மமங்கானி ஸ்பிராஹாக்ஷீஸ்வம் துஷ்டசாரிணி நகித்வாம் திரஷ்டுமிச்சாமி ந பாரியான ச பாந்தவி. என் சரீரத்தை வந்து தொடாதே, நீ பரம துஷ்ட, நீ எனக்கு பத்னியும் இல்லை பந்துவும் இல்லை. கேவலார்த்த பராம் கித்வாம் தியக்த தர்மாம் தியஜாம்யகம் ஏச்சத்வாமனுவர்த்தந்தே. உன்னையும் தியாகம் பண்ணேன், உனக்கு கூட இருந்து யாரெல்லாம் பணிவிடை செஞ்சுட்டு இருக்காளோ உன்னுடைய ஆட்கள் உன் கோஷ்டியை சேர்ந்தவா. ஏச்சத்வாமனுவர்த்தந்தே நாகம் தேஷாம் நதே மமா. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். அதாவது யார் தர்மத்தை விட்டுட்டு பணம் ஒன்று தான் முக்கியம் நினைச்சு இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்துக்காக தர்மத்தை யார் தியாகம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு சாதுக்களுடைய சங்கமானது கிடைக்காம போயிடும். மகானா இருக்கக்கூடிய தசரதர் வாக்காக சொல்கிறார், கேவலார்த்த பராமித்வாம் தியக்த தர்மாம் தியஜாமியகம். வெறும் பணம் தான் முக்கியம் நினைச்சுட்டு இருக்கே, தர்மத்தை விட்டுட்டே, ஒன்றை நான் விட்டுட்டேன், ஒன்றை மாத்திரம் விடல. ஏச்சத்வாம் அனுவர்த்தந்தே நாகம் தேஷாம் நதே. அவள் யார் உனக்கு கூடவே இருந்து உனக்கு பணிவிடை செஞ்சுட்டு இருக்காளோ நாகம் தேஷாம் நதே மமா, அவளுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. நான் அவளுக்கு ராஜாவும் இல்லை எஜமானும் இல்லை, எனக்கு அவள் பிரஜைகளும் இல்லை. நாகம் தேஷாம் நதே மமா. இப்படி கைக்கு உதறி தள்ளி விட்டு ரொம்ப தவிச்சாராம். எப்படி தவிச்சார்னாள், அன்வதப்யத தர்மாத்மா ஹத்வேவ பிராமணம் காமாத் ஸ்பிருஷ்ட்வாக்னிமிவ பாணினா அன்வதப்யத தர்மாத்மா புத்திரம் சஞ்சிந்தியதாபசு. ஏதோ ஒரு வேகத்தில் ஒரு பிராமணனை போய் ஒருத்தன் வதம் பண்ணிவிட்டான், பிரம்மகத்தி வந்துடுச்சு. சும்மா விடுமா, அது பெரிய பிசாசாட்டமாக துரத்தின்றேன்னா வரும் பிரம்மகத்தி. பிராமணனை வதம் பண்ணால் எப்படி மனசு துடிச்சு போயிடுமோ அதே மாதிரி தெரியாமல் போய் அக்னியில் வந்து கையை வச்சுட்டான். சுரீர்னு இழுத்துட்டு அக்னி எப்படி தவிக்குமோ அந்த சூடு தாங்க முடியாமல் எப்படி தவிப்பனோ அந்த மாதிரி தவிச்சாராம். அதப்பியத அன்வதப்பியத தர்மாத்மா. ஏன் தவிச்சார்னால் தர்மாத்மா நாள் தவிச்சார்னால் புத்திரம் சஞ்சிந்தியதாபசம். கொஞ்சம் மனசாட்சி இல்லாதவனாக இருந்தா ஏதோ ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டான், சரி அப்புறம் மட்டும் நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு பேசாமல் இருந்திருப்போம். என் குழந்தை போய் காட்டில் போய் தபஸ்வி ஆட்டமாக இருந்துருக்கானேன்னு நினச்சி அதப்பியத அன்வதப்பியத நினச்சி சஞ்சிந்தியதாபசம் புத்திரம் சஞ்சிந்தியதாபசம் அத்வேவ பிராமணம் காமாத் ஸ்பிருஷ்ட்வாக்னிமிவ பாணினா அன்வதப்பியத தர்மாத்மா புத்திரம் சஞ்சிந்தியதாபசு. சில ஆட்களெல்லாம் கூட வர கௌசல்யோடைய அந்தப்புறத்துக்கு என்னை அழைச்சின்னு போனாலாம் தசரதர். அங்கே போனால் தான் எனக்கு கொஞ்சமாவது சாந்தி ஏற்படும். தவறி போய் கைகையுடைய அந்தப்புறத்தில் அழைச்சின்னு போயிடாதுங்கோ. கௌசல்யோடைய அந்தப்புறத்தில் போய் ஒரு பெரிய ஏரி சைலன்ஸ் ப்ரிவேல்ஸ் நினச்சி பாருங்கோ. ஒரு எங்கேயோ ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கார், ஒடிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்கார் தசரதர். ஒரு பக்கத்தில் கௌசல்யா, ஒரு பக்கத்தில் சுமித்திரை. கைகேயி has been ostracized from the company of the king. இவர் தனியாக உட்கார்ந்துருக்கார். ஒரு வார்த்தை, நாட் a single word is exchanged. ஒரு ஹெவி சைலன்ஸ் ஹேங்ஸ் இன் தி ஏர். ராத்திரி 12 மணி இருக்கும். சாயங்காலம் அஸ்தமன காலத்தில் கிளம்பி போயிருக்கார் சுவாமி. 12 மணி நேரம் அப்படியே தீர்த்தபானம் கூட பண்ணலை. மூச்சு விடுறாடா இல்லையான்னு கிட்டக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் மூச்சு விட்டுருக்காருன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இது காலராத்திரி ஆட்டமாக. இட் வாஸ் தி டார்க் நைட் ஆஃப் த சோல், as the phrase goes in English. அதராத்ரியாம் விதீதாயாம் காலராத்ரியாம் இவாத்மனஹ கதேர்தராத்ரே தசரதஹ
கௌசல்யாமிதமப்ரவீத் ராமம் மே அனுகதா திருஷ்டிகி அத்யாபி ந நிவர்த்ததே நத்வாம் பஷ்யாமி கௌசல்யே சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷா. அர்த்தராத்திரிக்கு மேலே கௌசல்யை கூப்பிட்டாலாம். கௌசல்யாமிதமப்ரவீத், கௌசல்யே என் பார்வை ராமன் பின்னாடி போயிடுத்து. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி, அந்த பிரபுவை பார்த்தப்புறம் இனிமேல் வேற ஒரு வஸ்துவை பார்க்கணுங்கிற எண்ணமே வரல. அவனை பார்த்தாச்சு, இனிமேல் வேற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும்னு தோணுமோ? அதனால என் பார்வை ராமனோட போயிடுத்து, கண் பார்க்க முடியுதேம்மா. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த கண் எதுக்காக கொடுத்தான்? அவனை பார்க்கறதுக்காக தான் கண்ணை கொடுத்தான். நான் மாட்டில் கைகையுடைய அந்த புறத்தில் கைகையை பார்த்துட்டே இருந்தேன். நான் எந்த உத்தேசத்தோட கண்ணு கொடுத்தேனோ அந்த உத்தேசத்தை சரியாக நீங்கள் பிரதிபாலனம் பண்ணலை. அதனால இந்த கண் நான் கொடுத்த கண்ணை நானே வாங்குறேன்னு வாங்கி விட்டான் போல் இருக்கு சுவாமி. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. இல்லை, இந்த கண்களே நினைச்சுக்க போல் இருக்கு. தசரதா, உன்னுடைய சரீரத்தில் நாங்கள் ஏன் இந்த இந்திரியமா நேத்திரேந்திரியமா ஏன் பூந்தோம் தெரியுமா? ராமனை குழந்தைய அடைய போல காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் தினம் அந்த ராமனை சேவிச்சு இருக்கலாம். இந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்குமேங்கிறதுனால இந்த சரீரத்தில் புகுந்தோம். ஆனால் இந்த சரீரத்தில் இருந்து கூட ராமனை பார்த்ததை விட கைகையை நீ அதிகமாக பார்த்து இருந்துட்டியே. இனிமேல் ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு எங்களால் இருக்க முடியாது. நீ வேணா இங்கே அயோத்தியில் இருந்துக்கோ, ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம்னு கண்ணே ராமன் பின்னாடி போயிடுத்து. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. ராமன் கண்ணை வச்சுட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான்கிட்ட போய் மனசார்ந்து அப்படியே அர்ப்பணமாயிடுச்சுனாக்க மோட்சத்துக்கு லட்சணம்னா அது. அதனால இனிமேல் இந்த கண்ணானது லௌகிகமான ஒரு வஸ்துவை, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துவை பார்க்காது. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. அது மாத்திரமில்லை, சமுத்திர காம்பீரியன்னு சொன்னார் ராமனை சங்கேப ராமாயணத்தில். காம்பீரியத்தில் சமுத்திரத்துக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடியவன்னு. சமுத்திரத்தில் ஒரு வஸ்துவை வீசி எறிஞ்சா திரும்பி வருமா? அது மறுபடியும் வருமா? கண்ணை கொண்டு போய் ராமன்கிட்ட சமுத்திரமாட்டமாக இருக்கக்கூடிய ராமன்கிட்ட வச்சு மறுபடியும் திரும்பி வரல. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி அத்யாபி ந நிவர்த்ததே. இது சாதாரணமாக பார்த்தா ஒரு ஏரியா புலம்பக்கூடியதாக இருக்குது. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது. எவன் ஒருத்தன் பகவான்கிட்ட போய் பார்வை வைக்கிறானோ அவன் ஈ பிகம்ஸ் அப்ளிவியஸ் டு தி என்டையர் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட். ஆவர்த்த சக்ஷுகு அமிர்தத்வமிச்சன் அப்படின்னு கடோபனிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரம். எவன் ஒருத்தன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அவன் ஈ ஷுட் நாட் லுக் அட் தி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அட் ஆல். கண்ணு திறந்திருந்தாலும் பார்க்காது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் சுவாமி கொண்டு சேர்த்துவிட்ட. அவனை பார்த்தா போதும், இனிமேல் வேற ஒன்று பார்க்க வேண்டாம். அத்தியாபித நிவர்த்ததே, திரும்பி வரல, பார்வை திரும்பி வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க பிரம்மத்தில் போய் லயிச்சவன் திரும்பி வரமாட்டான், உலகத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டான். நச புனராவர்த்ததே நச புனராவர்த்ததே அப்படின்னு சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சொன்ன சாரத்தை சூச்சகமாக சொன்னாள். ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. அது மாத்திரமில்லை, அந்த பெரியவர் ஒருத்தர் சாபம் கொடுத்தார் ரொம்ப நாள் முன்னாடி. அந்த சாபத்தை பின்னாடி சொல்ல போகிறாள். இன்னும் பல சர்க்கங்கள் இருக்குது அந்த சாபம் வர்றதுக்கு. அந்த சாபத்தில் என்ன மாதிரி நீயும் புத்தனை விட்டு பிரிஞ்சு புத்திரசோகத்தால் உயிரிழக்க போறேன்னு சாபம் கொடுத்தாருன்னு இருக்கு. அவரை போல புத்தனை விட்டு பிரிஞ்சு உயிர் இழக்கிறது மாத்திரமில்லை, அவர் எப்படி கடைசி காலத்தில் கண் பார்வை இல்லாமல் புத்திரசோகத்தை அடைஞ்சாரோ, நானும் பார்வை இல்லாமல் தான் புத்தனை விட்டு பிரிஞ்சு உயிரிழக்க முடியாது வந்திருக்கு போல் இருக்கு. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி அத்யாபி ந நிவர்த்ததே. அதுவா நீ இனிமேல் வெளியில் பார்த்ததெல்லாம் போகிறோம், அகக்கண்ணை திறந்து விடுறேன், உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறேன். அகக்கண்ணை திறந்து விடுறதுக்காக புறக்கண்ணை வாங்கிவிட்டான் போல் இருக்கு. ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. பகவான் யாராருக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறான் தெரியவே தெரியாது, யாரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. தம் துவாம் துர்போததீதம் பவனபுரபதே தாபசாந்தி நிஷேவேன்னு பட்டத்திரி சொன்னார் நாராயணியத்தில். துர்போததீதம்னா எவனுடைய லீலையை சுலபத்தில் புரிஞ்சிக்க முடியாதோ அவன் தான். இன்ஸ்க்ரூட்டபிள் ஆஃப் தி வேஸ் ஆஃப் தி லார்ட் அப்படின்னு நாம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறோமோ, அதுக்கு ஒரே வார்த்தை சம்ஸ்கிருதத்தில் துர்போததீதா. ஒருத்தருக்கு பார்வை கொஞ்சம் கூட மங்கல, 60,000 வருஷம் ஆச்சு. ஒரு மூக்கண்ணாடி போட்டுட்டாருன்னு இல்லை, ஒரு கேட்ராக்ட் டெவலப் ஆகிடுச்சு, சரியாக படிக்க முடியல அப்படின்னு கிடையாது. பர்ஃபெக்ட் விஷன் இருந்தது 60,000 வருஷத்தில். திடீர்னு ஒரே க்ஷணத்தில் அந்த பார்வை எடுத்து ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. தெர் வாஸ் நோ சிம்டம் ஆஃப் எ டிட்டீரியேட்டிங் ஐசைட். ஒரே செகண்டில் போயிடுச்சு. இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக மகாபாரதத்தை பார்வையே இல்லாமல் பிறப்புலேருந்து குருடனா இருக்கக்கூடிய திருதராஷ்டிரனுக்கு ஒரே ஒரு க்ஷணம் பார்வையை கொடுத்தான் சுவாமி. விஸ்வரூபம் எடுத்தார். குருக்ஷேத்திரத்தில் அர்ஜுனுக்கு விஸ்வரூபம், அஸ்தினாபுரத்தில் அங்கே ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம் பார்க்க முடியுதா விஸ்வரூபம்.
துரியோதனன் பகவானை கட்டி போடணும்னு நினைக்கிற போது விஸ்வரூபம் எடுத்தார். அந்த விஸ்வரூபத்தை யார் பார்த்தாள்னா பாக்கி இருக்கிறவாள்லாம் கண்ணெடுத்து பார்க்க முடியுதையாம். ஒரு சிலர் தவிர ரித்தே பீஷ்மஞ்ச துரோணஞ்ச விதுரஞ்ச மகாமதிம் சஞ்சயஞ்ச மகாபாகானு ரிஷீன்ஸ்சைவ தபோதனானு பாக்கி இருக்கிறவா எல்லாரும் ஞமீதயந்த நேத்ராணி கண்ணு தேஜஸால் அப்படியே பிரமிச்சு போய் கண்ணை மூடி விட்டாலும் எல்லாரும். பீஷ்மர் பார்த்தார், துரோணர் பார்த்தார், மகா புத்திமானாக இருக்கக்கூடிய பரம உத்தமராக இருக்கக்கூடிய விதுரர் பார்த்தார், மகாபாகியமானாக இருக்கக்கூடிய சஞ்சயன் பார்த்தார். அதே மாதிரி தபஸ தனமாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள்லாம் பார்த்தார்கள். ஏதோ ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நடந்துருக்கு. எ கிரேட் மிராக்கிள் இஸ் அன்ஃபோல்டிங் பிஃபோர் மை வெரி ஐஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, பிஃபோர் மை வெரி ஐஸ்ன்னு சொல்ல முடியல திருதராஷ்டிரனால. ஏன்னா பிறவியால் குருடனா இருக்கான். he is able to intuitively sense that a miracle is unfolding. அது பார்க்கணும். இது மொமெண்டஸ் மூமெண்ட், ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூமெண்ட். இதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பகவன் மம நேத்ராணாம் அந்தர்தானம் ரிணே புனः துவாமகம் திருஷ்டுமிச்சாமி நானியம் திருஷ்டும் நானியம் திருஷ்டும் யுகோத்சகே. எனக்கு மறுபடியும் ஒரே ஒரு க்ஷணம் பார்வை கொடுங்கோ, அடுத்த க்ஷணம் பார்வை வாங்கின்றுங்கோ. எனக்கு மறுபடியும் பார்வை வேண்டாம், ஒரே ஒரு க்ஷணம் இருந்தால் போகும் பார்வை. உங்களை மாத்திரம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணா, வேறு யாரையும் நான் பார்க்கணும்னு நான் விரும்பலை. ஒரே ஒரு க்ஷணம் கொடுத்து பார்வையை வாங்கின்று அப்படின்னு சொன்னாள். தத்ராத்புதம் மகாராஜ திருதராஷ்டிரஸ்ய சக்ஷுஷி லப்தவான் வாசுதேவாச்ச விஸ்வரூபதி திருக்ஷயா. அங்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நடந்ததுனாள் வியாசாச்சாரியாள் உத்தியோக பருவாவில். ஒரே ஒரு க்ஷணம் பார்வை கிடைச்சது திருதராஷ்டிரனுக்கு பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்காக. பார்வையில்லாத திருதராஷ்டிரனுக்கு பார்வையை கொடுத்து அனுகிரகம், பார்வையோடு இந்த தசரதனுக்கு பார்வையை பறிச்சு அனுகிரகம். யாருக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறாருன்னு என்னமா சொல்ல முடியும்? ராமம் மே அனுகத திருஷ்டிகி. அது மாத்திரமில்லை, அதற்கனை பற்றி கைகேயி சொன்னாலே, ரெண்டு கண்ணையும் பேத்து கொடுத்துட்டார் ஒரு வேத பிராமணருக்கு, அப்படி பறித்து கொடுத்துட்டாருன்னு சொன்னாலே. எந்த திருஷ்டாந்தம் எந்த சமயத்தில் எந்த எண்ணத்தோடு சொன்னாலோ தெரியல. நானும் என் கண்ணை ரெண்டிக்கும்படியே ராமனுக்கு பறித்து கொடுக்க முடியாது, பறித்து கொடுக்குறதே தவிர அதுவாகவே பறிக்கப்பட்டு போயிடுது, பார்வை போயிடுது. ராமம் மே அனுகத திருஷ்டிகி சர்வேந்திரியானாம் நயனம் பிரதானம்னு இந்திரியங்களுக்குள்ள கண் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால கண்ணை சொல்லிவிட்டா எல்லா இந்திரியங்களையும் சொன்ன மாதிரி. கண்ணு ராமன் பின்னாடி போயிடுத்து. இப்போ காது சரியாக கேட்க மாட்டேங்கிறது, கேட்கக்கூடிய சக்தியும் ராமனோடு போயிடுத்து. வாக்கு சரியாக பேச முடியல, பேசக்கூடிய சக்தியும் ராமனோடு போயிடுத்து. மேலே தொட்டால் கூட ஸ்பர்ஷம் ஒருத்தர் தொடரான்னு தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது. த டாக்டைல் ஃபேக்கல்ட்டி ஆல்சோ ஹேஸ் பீன் சஸ்பெண்டட். பகவான் பின்னாடி போயிடுத்து. எல்லா இந்திரியங்களும் வேலை செய்யாமல் போயிடுச்சுனாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க, இந்திரியங்களெல்லாம் வேலை செய்யும்படியாக பகவான் தானே உள்ளிருந்து அந்தரியாமியாக இருந்து தூண்டி விடுறான். அவன் உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் கண்ணு பார்க்கறது, காது கேட்கறது, மூக்கு முகந்து பார்க்கறது, வாக்கு பேசுறது, கை வேலை செய்கிறது, கால் நடக்கிறது. அந்த பிரபு கிளம்பி போன உடனே இந்த சரீரமானது ஒரு பெரிய ஒரு மியூசியம் பீஸாக போயிடுது. யோந்த பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரதுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகில சக்திதரஸ்வதாம்னா அந்யான்ஸ்ச ஹஸ்தசரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணாம் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். அது மாத்திரமில்லை, எப்படி கண்ணானது ஒரு மனுஷனுக்கு சரீரத்துக்கு வழிகாட்டுறதோ அந்த மாதிரி ஜீவனுக்கு ஆன்மீகமான பாதையில் வழிகாட்டக்கூடியவன் சர்வேஸ்வரன். அந்த பகவான் கிளம்பி போன உடனே கண் பார்வை இல்லாத ஒரு மனுஷனாட்டம் ஆயிட்டேன். ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி அத்யாபி ந நிவர்த்ததே. இந்த ராமன் பின்னாடி ஒன்னால் போக முடியல தசரதா, நாங்களாவது கூட போகிறோம் பின்னாடி போகிறோம்னு கண் கிளம்பி போயிடுது. இல்லை, ராமன் அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய தர்மத்தை ஒன்றால் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியல. அவன் அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய தர்மத்தை நீ தான் பார்க்கல, நாங்களாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அவன் தர்மத்தை ஆச்சரணம் பண்ணுறது நாங்கள் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கணும்னு அவன் பின்னாடி கிளம்பி போயிட்டோம். ராமம் மே அனுகத திருஷ்டிகி. அதோடு கூட எவன் ஒருத்தன் பகவான் அடையணும்னு நினைக்கிறானோ அவனுக்கு அந்த கண்ணானது பகவான்கிட்டே இருக்கணும். கண்ணுங்கருத்துமான்னு சொல்கிறோமோனோ அப்படின்னா ஃப்ரேஸ் இருக்குது தமிழில். இந்த கண்ணுங்கருத்துமா அந்த பகவான்கிட்டயே மனசு இருக்கணும், பகவான்கிட்டயே கண் இருக்கணும், சர்வ விஷயங்களும் அவனுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கணும்னு காட்டுற மாதிரி அவன் கிளம்பி போன உடனே பார்வை பின்னாடியே போயிடுத்து. அது மாத்திரம் இல்லை, நான் எந்த சமயத்தில் கைகையை பார்த்து சொன்னேனோ தெரியல, என் கண் வேணும்னா நான் அவன் பறித்து கொடுத்துட்றேன், என் உயிர் வேணும்னாலும் ஏற்கனவே உனக்கு தானே இந்த உயிரானது சொந்தமாக இருக்குன்னு சொன்னேனே,
அது ஃபிசிக்கலாகவே லிட்டரலாகவே சத்தியமாக பதிச்சு போயிடுது. கண்ணே வேண்டும் எனினும் ஈயக்கடவேன் என் உன்னேராவி வேண்டினும் இன்றே உனதென்றோ பெண்ணே வன்மைக்கே கயன்மானே பெருவாயேல் மண்ணே கொள் நீ மற்றையதொன்றும் மற என்ற எந்த முகூர்த்தத்தில் சொன்னேனோ தெரியல. வாஸ்தவத்திலேயே கண்பெடுத்து ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி, ராமன் எனக்கு கண்மணி ராமன் கண்மணி ராமன் சொல்வேனே. கண்மணி ராமன் ராமன் போன உடனே கண்ணும் பெடுத்து மணியாட்டமாக இருக்கக்கூடிய கண் மணியாட்டமாக குழந்தைய பின்னாடி தொடர்ந்து பெடுத்து ராமம்மே அனுகதா திருஷ்டிகி. கௌசல்ய, உன்னுடைய அந்த புறத்தை வந்தால் உன்னுடைய தபஸ் என்னுடைய தபஸை விட உசந்த தபஸ். நீ 12 மாதம் கர்ப்பத்தில் சுமந்திருக்கே அந்த பிரபுவை. அதனால் என்னுடைய பாபத்தினால கண் போயிடுத்து. உன்னுடைய அந்த புறத்தில் வந்தால் உன் தபஸால் போன பார்வை திரும்பி வரும்னு நினச்சி ஒரு ஆசையில் இருந்தேன். ஆனால் இந்த உன்னுடைய அந்த புறத்தில் வந்தப்புறம் கூட இந்த பார்வை திரும்பி வரல. உன் மேலே குத்தம் இல்லையம்மா, உன் தபஸை விட என்னுடைய கர்ம வினை இன்னும் பலியஸாக இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதனால தான் அத்யாபி ந நிவர்த்ததே ராமம் மே அனுகதா திருஷ்டிகி, அத்யாபி ந நிவர்த்ததே நத்வா பஷ்யாமி கௌசல்யே. உன்னை பார்க்க முடியல கௌசல்ய, கண்ணு நன்னா பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் கைன்னு அவளை பார்த்துட்டு இருந்துவிட்டேன், உன்னை கவனிக்கலை. உன்னுடைய உள்ளழகு என்னங்கிறது இப்போ தான் தெரியறது. இப்போ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்க முடியல. நத்வா பஷ்யாமி கௌசல்யே சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷா. சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷாங்கிறதுக்கு 2 விதமாக அர்த்தம் பண்ணோம். மாம் ஸ்பிருஷா, உன்னுடைய கையால் என்னை தொட. சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷா. இந்த கிழவனுக்கு 60,000 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுத்து. பிள்ளை காட்டுக்கு போயிருக்கா, 2 பிள்ளை காட்டுக்கு போயிருக்கா, மாட்டு பொண்ணோடு போயிருக்கா. உலகம் முழுக்க கதறி அழுதுன்னு இருக்கு. இந்த சமயத்தில் கூட காம வேகம் இந்த கிழவருக்கு இன்னும் அடங்கலையே. என்னை தொட சொல்கிறாரே அப்படின்னு நினைச்சுடாதே. காமத்தால் அப்படி சொல்லலை, நான் உன்னை பத்னியாக நினச்சி அப்படி சொல்லலை. ராமனை ராமன் இருந்தான்னா ஒரு 10 முறையாவது அவனை அழைச்சின்னு வர சொல்லி அவனை பார்த்து அவன் ஸ்பர்ஷம் ஏற்பட்டு எனக்கு பல வருஷங்கள் என் வயசில் குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு பாவம் ஏற்படும். அகம் புனர்தேவ குமார ரூபம் அலங்கிருதம் தம் சுதமா விரஜந்தம் நந்தாமி பஷ்யன்னு அபிதர்ஷனேன பவாமி திருஷ்டுவாச்ச புனர்யுவேவா. அந்த ராமனை 14 வருஷம் பார்க்க முடியாமல் போயிடுத்து. ராமனை சுமந்து ஈண்டெடுத்தோ உன்னுடைய ஸ்பர்ஷம் ஏற்பட்டாலாவது ராமன் ஸ்பர்ஷம் ஏற்படுற மாதிரி ஒரு பாவம் வருதுன்னு பார்க்குறேன். ராமம் மே அனுகதா திருஷ்டிகி அத்யாபி ந நிவர்த்ததே நத்வா பஷ்யாமி கௌசல்யே சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷா. சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷானா இப்படி அர்த்தம். சாதுமா பாணினா ஸ்பிருஷா மானுஷன் விட்டாக்க நெகட்டிவாக ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும். நேற்றுக்கும் முந்தானத்தோ சொன்னேன். அதனால் உன் கையால் என்னை ஸ்பர்ஷம் பண்ணிவிடாதே அப்படின்னா இப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டேன். ராமன் மாத்திரம்தான் எனக்கு. அதனால் பத்னியுடைய ஸ்பர்ஷம் கூட வேண்டாம், ஒன்றுமே வேண்டாம். ராமனுடைய ஸ்மரணம் போகணும். சாதுமா பாணினா ஸ்பிருஷா. இந்த மாங்கிறது 2 அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும். நெகட்டிவாக அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும், மானக்க மாம் என்னைங்கிற அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும். நத்வா பஷ்யாமி கௌசல்யே. அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்க, நான் உன்னை கண்ணால் பார்த்தா நீ எங்கே இருக்கேன்னு தெரியும். இப்போ கண்ணாக பார்வை போயிடுத்த, பார்க்க முடியலையே. நீ பக்கத்தில் இருக்கியா, தூரத்தில் இருக்கியா, கிட்டக்க இருக்கியா, ஒன்றும் தெரியல. நீ தொட்டாலாவது நீ பக்கத்தில் இருக்கேங்கிறது தெரியும். எனக்கு ஒரு பெரிய மாரல் சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ராமன் பக்கத்தில் இல்லை, ராம மாதாவாவது பக்கத்தில் இருக்காள். கை தான் வஞ்சனை பண்ணி விட்டான், ஏமாற்றி விட்டா. நீ பக்கத்தில் இருந்து எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கே, வாழ்க்கை துணைவியாக இருக்கேங்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு வழியில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு there is no way of my cognizing your presence. அதனால் சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷா ராமம் மே அனுகதா திருஷ்டிகி அத்யாபி ந நிவர்த்ததே நத்வா பஷ்யாமி கௌசல்யே சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷா. ரொம்ப பாவுகமான பாகம். 50 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி புண்ணியாசம் ஆரம்பித்த புதுசில் ஒரு நாளைக்கு அயோத்தியா காரணம் சொல்லியிருந்தேன். ஒரு 5 நாளைக்கு ஒரு இடத்துல பாம்பேல அது ஏற்பாடு பண்ணவர் என்ன பண்ணார், அவர் என்னை விட வயசில் ரொம்ப பெரியவர். அவர் சொன்னார், இந்த ஸ்லோகம் உங்கள் பெரியவா ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லுவா, தீக்ஷரால் சொல்லுவா, இது இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு விட்டார். சாயங்காலம் ஆஃபீஸ்லேருந்து திரும்பி வரும்போது பெரியவாளை தியானம் பண்ணேன். நான் அவர் கேட்டது கிடையாது. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அவர் என்ன வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் தீக்ஷரால் எனக்கு தெரியாது.
அவள் ஏதோ எக்ஸ்பெக்டேஷனை பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கார், ஏற்பாடு பண்ணவர் நிறைய இங்கே சொல்ல போகிறாருன்னு. அவள் பெரியவாளை தியானம் பண்ணி அவள் அனுகிரகத்தால் வந்த வியாக்கியானங்கள் இதெல்லாம் அவளை நினச்சி சாஷ்டாங்கமாக பல நமஸ்காரங்கள் பண்ணணும். அவள் அனுகிரகத்தால் வந்த வியாக்கியானங்களை தவிர வியாக்கியானத்தில் என்ன இருக்குது, பாஷ்யத்தை நான் பார்க்கல. அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்மரணம், பெரியவாளுடைய ஸ்மரணமாகவே வந்தேன். அன்னைக்கு தோணுன அர்த்தங்களெல்லாம் அப்புறமா சொல்லிட்டு இருக்கு. ராமம் மே அனுகதா திருஷ்டிகி அத்யாபி ந நிவர்த்ததே நத்வா பஷ்யாமி கௌசல்யே சாதுமாம் பாணினா ஸ்பிருஷா. கௌசல்யா தேவி வருத்தப்பட்டு அடுத்த சர்க்கத்தில் அபீதானின் ந காலஸ்யாத் மம சோகக்ஷய சிவஹ. இது என்னுடைய சோகமெல்லாம் முடிஞ்சு போகக்கூடிய காலமாக இருக்காதா? சபாரியம் யத் சகபிராத்ரா பஷ்யேயமபி ராகவம். ராமன் சீதையோட லக்ஷ்மணோட திரும்பி வரக்கூடிய நாடா இன்னைக்கு இருக்கப்படாதா? அபீதானின் சகாலஸ்யாத் மம சோகக்ஷய சிவஹ சபாரியம் ச சகபிராத்ரா பஷ்யேயமபி ராகவம் நகி தாவத் குணைர்ஜுஷ்டம் சர்வசாஸ்திர விசாரதம். ராமனை விட்டு என்னால் பிரிஞ்சு இருக்க முடியலையே. சர்வசாஸ்திரங்கள்லையும் நிபுணனாக இருக்கக்கூடிய ராமன், குணங்களெல்லாம் ராமனை போய் சேவிச்சுருக்கு. குணைர் ஜுஷ்டம், ஜுஷ்டம்னா சேவிதம்னு அர்த்தம். குணங்களெல்லாம் போய் ராமனை போய் அண்டி இருக்கு. அந்த ராமனை அபிராமனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு நான் என்னமா வாழ்வேன்னு தெரியலையே. நகிதாவத் குணைர் ஜுஷ்டம் சர்வசாஸ்திர விசாரதம் ஏகபுத்திரா வினா புத்திரம் அகம் ஜீவித்து முத்சகே. பின்னர் தசரத்தை சொல்ல போறாள், பல சர்க்கங்களுக்கு அப்புறம் சொல்ல போறாள். 4 பிள்ளைகளில் ஒரு பிள்ளையை நீங்க வரம் கொடுத்து அனுப்பினேன். எனக்கு பிறந்ததே ஒரே ஒரு பிள்ளை தான். அந்த ஒரு பிள்ளைய நான் அனுப்பல, என்னுடைய அபிப்பிராயத்துக்கு எதிர்ப்பாக தான் காட்டுக்கு போயிருக்காள். தர்மம்னு சொல்லிவிட்டாள், என்னால் மறுப்பு சொல்ல முடியல. நான் ஒரே பிள்ளைய பெற்றெடுத்து அந்த பிள்ளையும் காட்டுல அனுப்பிச்சுட்டு நான் என்ன மாதிரி பேர் தெரியலையே, உயிர் வாழ முடியலையே. ஏகபுத்திரா வினா புத்திரம் அகம் ஜீவித்து முத்சகே. ஒரு சர்க்கம் முழுக்க கௌசல்யுடைய புலம்பல். அடுத்ததும் சுமித்ரா தேவி சமாதானம் சொல்கிறார். ஆச்சரியமான ஒரு சர்க்கம். சுமித்ரா போய் சமாதானம் சொல்கிறாள். அம்மா நீங்கள் போய் கவலைப்படலாமா, உன் பிள்ளைக்கு என்ன குறையினா? வேற யாராவது சொன்னால் ஏதோ பரிகாசம் பண்ணி பேசக்கூடிய பேச்சாட்டமாக தோணும். சுமித்ரா இப்படி பரிகாசமாக சொல்ல யதார்த்தமாக சொல்கிறாள். கிண்ண பிராப்தஸ்தவாத்மஜா, உன் பிள்ளை என்னதான் அடையலை. கிண்ண பிராப்தஸ்தவாத்மஜா, இது பின்பாகம். முன்பாகத்தை ஸ்லோகத்தை சொன்னாதான் பின்பாகம் என்னன்னு புரியும். தர்ம சத்திய விரததனஹா கிண்ண பிராப்தஸ்தவாத்மஜா, தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் விரதானுஷ்டானத்தையே தனக்கு தனமாக வச்சுருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு என்னமா குறை வந்துடும்? நீ ராமனை குழந்தைய அடைஞ்சிட்டு நீ போய் வருத்தப்படலாமா? நீ வருத்தப்படப்படாது. சீக்கிரமாக வரப்போகிறாள். ராமன் வருவர். 14 வருஷம் முடிஞ்சு திரும்பி வருவர். அபிஷேகம் பண்ணிக்க போகிறான், பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போகிறான். நீ பார்க்க போகிற. நீ வந்து வருத்தப்படப்படாதம்மா. கௌசல்யக்கு சுமித்ரா சமாதானம் சொல்கிறேன். ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவா இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு அவளை திருப்பி நினைக்க முடியாது வருது. அவள் பரம வைராக்கிய சம்பந்தனாக இருந்தாள். வெள்ளை வேஷ்டியில் இருக்கிறது கூட பணத்தை கையால் ஹேண்டில் பண்ணதே கிடையாது. யாராவது ஏதாவது சம்பாவனை வந்து கொடுத்தா அவள்கிட்ட சொல்லப்படாது. இவ்வளோ ரூபா உங்களுக்கு கொடுத்தாருன்னு சொன்னாலே அவளுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா அதை பற்றி அந்த ஸ்மரணமே வேணாம். ராமாயணம்னா ராமாயணம், பாகவதம்னா பாகவதம், வேறு ஸ்மரணம் இருக்கப்படாது. அவருக்கு கூட நிழலாட்டமாக ராமருக்கு லக்ஷ்மண சுவாமி மாதிரி ஜானகி ராமியர்னு ஒருத்தர் இருந்தார். 57 வருஷம் கைங்கரியம் பண்ணார் பெரியவாளுக்கு. அவர் தான் இதை எடுத்து கொண்டு போய் அவள் பத்னிகிட்ட கொடுத்து அவள் குடும்பத்தில் பல வருஷங்கள் அந்த வெங்கலப்பானையில் உடனீர் தலைச்சிருக்குனாங்க. அதுக்கு காரணம் குருவாயூரப்பனுடைய கிருபை. யோகக்ஷேமம் மகாஞ்சங்கிற ஸ்லோகத்துக்கு பிரத்யட்ச பிரமாணமாக இருந்தால். இவா எதை பற்றியும் ஸ்மரணம் பண்ணுறதே இல்லை. ராமாயண பாகவத்தை தவிர வேறு ஸ்மரணமே இல்லை. குருவாயூரப்பனை தவிர வேறு ஸ்மரணம் கிடையாது. பெரியவா இருந்தால ஒரு சமயம் மகா பெரியவா சொன்னால், 4 பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு பாகவதத்தை விலை பேசி விற்காதவா. இப்படியே சொன்னான். அதை இவா ஒன்றும் பாகவதர் தான் ரெஃபர் பண்ணுவா. அவளை பாகவதர் ஒன்றும் விலை பேசி பாகவதத்தை விற்காதவாள் அப்படின்னு சொன்னான். பாகவதருங்கிற வார்த்தையை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பகிர்ந்துண்டா. என்னை பெரியவா பாகவதர்னு சொல்லுவா. பாகவதர்னா பகவதகா அயம் பாகவதகா, பகவானை சேர்ந்தவன் அர்த்தம். இதை விட ஒரு பாக்கியம் எனக்கு வேறு ஒன்று வேணுமா அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கண்கலங்காத குறையாக எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிண்டா. இதை ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவா. அவள் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி இதுதான் என்னை சஸ்டெயின் பண்ணிட்டுன்னு ஒரு நாளைக்கு சொன்னான். 1 to 1 இதெல்லாம் 1 to 1 பேசிட்டு இருக்கிறது வந்த வார்த்தைகள். தர்ம சத்திய விரததனஹா, இவருக்கு என்ன இருந்து லௌகிகமாக பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது. அடுத்த வேளை சாப்பாடு குருவாயூரப்பன் பிரசாதிச்சார்னா உண்டு, இல்லைன்னா உபவாசமாக இருக்க வேண்டியதுதான்.
அப்சல்யூட்லி கொஞ்சம் கூட மெட்டீரியல் வெல்த்துங்கிறது கிட்டக்கவே வரல. பேசிக்காக நாம் என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அந்த பேசிக்ஸ் கூட இல்லாத இருந்த ஒரு வாழ்க்கை. ஆனால் சிரிச்ச முகத்தோடு இருந்தால் எனக்கு தர்மம் இருக்குது, சத்தியம் இருக்குது, விரதங்கள் அனுஷ்டானம் பண்ணி குருவாயூரப்பன் தியானம் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு என்ன குறை வந்துடுது. இந்த ஸ்லோகத்தை தனக்கு அப்ளை பண்ணிப்பா. தர்ம சத்திய விரததனஹா கிண்ண பிராப்தஸ்தவாத்மஜா சூரியஸ்யாபி பவேத் சூரியः அக்னேஹே அக்னிஹி பிரபோः பிரபுः ஸ்ரீயஸ்ரீஷ்ச பவேதக்ரியா. சூரியனுக்கும் சூரியனாக இருக்கக்கூடியவன் ராமன், பிரபுக்கெல்லாம் பிரபுவாக இருக்கக்கூடியவன், அக்னிக்கு அக்னியாக இருக்கக்கூடியவன், ஸ்ரீக்கு ஸ்ரீயாக இருக்கக்கூடியவன், ஸ்ரீயஸ்ரீஷ்ச பவேதக்ரியா. அதே மாதிரி க்ஷமாஹா க்ஷமா, க்ஷமைக்கும் க்ஷமையாக இருக்கக்கூடியவனவன். தஸ்யகே ஹ்யகுணராஜன் தேவி. அந்த பிரபுவில் அகுணம், குணத்துக்கு குறைவுன்னு ஒன்று யாராவது பார்க்க முடியுமா? தெய்வத்தம் தேவதானாஞ்ச பூதானாம் பூதசத்தமஹா தஸ்யகே கே ஹ்யகுணாதேவி. அந்த ராமன்ட்டு ஏதாவது குறைன்னு ஒன்று சொல்ல முடியுமா? எல்லாத்துக்கும் அவன்தான் மூல காரணமாக இருக்கான். பரமாத்ம ஸ்வரூபங்கிறது இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ட்ட சொல்லிவிட. சூரியனுக்கும் சூரியன், அக்னிக்கு அக்னி, பிரபுவுக்கு பிரபுவாக இருக்கான். கீர்த்தியாக கீர்த்திகி க்ஷமா க்ஷமா, ஸ்ரீயஸ்ரீஷ்ச பவேதக்ரியா கீர்த்தியாக கீர்த்திகி க்ஷமா க்ஷமா. தெய்வத்தம் தேவதானாஞ்ச பூதானாம் பூதசப்தமஹா. பூதங்களுக்குள்ள சர்வஜீவராசிகளுக்குள்ள அவன்தான் சிறந்தவனாக இருக்கான். பூதானாம் பூதசப்தமஹா தெய்வத்தம் தேவதானாஞ்ச, தெய்வங்களுக்குள்ள தெய்வமாக இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம்? தேவதேவாதி பிரபுவாக இருக்கக்கூடிய சர்வேஸ்வரன் அர்த்தம். அப்பேற்பட்ட ஒரு குழந்தைக நீ பிள்ளையா அடைஞ்சு நீ போய் வருத்தப்படலாமா? நார்காத்வம் சோச்சித்தும் தேவி எஸ்யாஸ்தே ராகவஸ்துதா. ராமனை பிள்ளையா அடைஞ்சு நீ வருத்தப்படப்படாது. இதை ராஜாஜி ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக பேரஃப்ரேஸ் பண்ணுற மாதிரி தன்னுடைய இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் ஆஃப் தி ராமாயணத்தில் எழுதினார். யூ ஆர் தி மதர் ஆஃப் அ ஹீரோ who has chosen to scorn a kingdom to uphold the plighted word of his father. நீ போய் வருத்தப்படலாமா? நார்காத்வம் சோச்சித்தும் தேவி எஸ்யாஸ்தே ராகவஸ்துதா. இப்படி எல்லாம் சுமித்ரா சமாதானம் பண்ணாள். ராஜாவை ஒரு வழியாக மந்திரிகள்லாம் சொல்லி நீங்கள் வெகு தூரம் போய் ராமனை வழி அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி நியாயத்தை சொல்லி அழைச்சின்னு வந்துவிட்டாள். ஆனால் பிரஜைகள் ஒன்றும் இந்த நியாயத்துக்கு கட்டுப்படுறதா இல்லை. அவள் ராமன் பின்னாடியே போகிறாள். இதுதான் 45ஆவது சர்க்கம் ஆரம்பம். நிவர்த்தித்தே துச்ச பலாத் சுஹுத்தர்மே நராஜனி நைவதே சன்யவர்த்தந்தே ராமஸ்ய அனுகதாரதௌஹு. ராமனுடைய தேர் பின்னாடியே ஆயிரக்கணக்கான பிரஜைகள் அயோத்தியாவாசிகள்லாம் பின்னாடி போராளாம். வாழ்நாள் வரத பார்த்தாள். ஒரு இடத்துல தேர் நிறுத்த சொன்னார். சுமந்திரன் நிறுத்தி விட்டு என்ன பண்ணால் திரும்பி பார்த்தாள். திரும்பி பார்த்து பிரஜைகளை பார்த்து சுவாமி சொல்கிறாள், யா பிரீதிகி பகுமானச்சே மையோத்தியா நிவாசினாம் மத்பிரியார்த்தம் விசேஷேன பரதே சா விதீயதாம். எங்கிட்ட எந்த பிரியத்தை வச்சேடோ அதே பிரியத்தை என் குழந்தை பரதன்ட்டு நீங்கள் வைக்கணும். இத்தனை பிரியம் இருக்கிறதுனால தான் வீடை விட்டு வாசலை விட்டு குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி வந்திருக்கேன் என் பின்னாடி. அதே பிரியத்தை நீங்கள் பரதன்ட்டு வைக்கணும். அவன் வயசான சின்னவனாக இருக்கலாம், ஆனால் ஞானவிருத்தோ வயோ பாலகா மிருதுகு. அவர் வயசான சின்னவனாக இருக்கலாம், ஞானத்து ரொம்ப பெரியவனாக இருக்கக்கூடியவன். கைகையானந்தவர்தனஹா கரிஷ்யதி யதாபத்வஹா பிரியாணி ச ஹிதானி ச. உங்களுக்கு எது பிரியமாக இருக்குமோ இது ஹிதமாக இருக்குமோ அவ்வளவையும் செய்யக்கூடியவன். கைகைக்கு பெரிய ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியவன். அவர் ஞானவிருத்தோ வயோபாலகா மிருதுர்வீர்ய குணான்விதா கரிஷ்யதி யதாபத்வஹா பிரியாணி ச ஹிதானி ச. மிருதுவாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல மிருதுவாக இருப்பன், வீரியத்தை காட்ட வேண்டிய இடத்துல நல்லா காட்டக்கூடியவன். அதனால் அந்த பரதன்ட்டு அதே பிரியத்தை வைக்கணும். அது மாத்திரம் இல்லை, நசந்தப்பியேத் யதா சாசு வனவாசங்கதே மயி மகாராஜஸ்ததா கார்யஹ மம பிரிய சிகீர்ஷயா. எங்கிட்ட ஏதாவது பிரியத்தை செய்யணும்னு நீங்கள் நினைச்சேன்னா என்ன செய்யணும் தெரியுமா? என்னை விட்டு பிரிஞ்சு ரொம்ப தாபத்தில் ஒரேடியாக ஒடிஞ்சு போயிடுவார் எங்கள் அப்பா. அப்பா ஒடிஞ்சு போகாதபடி உங்கள் பிரியத்தால் அப்பாவுக்கு தைரியம் கொடுத்து அவர் ஒடிஞ்சு போகாதபடி நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கிறதான் சொன்னாள். சுவாமி எவ்வளோ தூரம் தர்மத்தில் ரொம்ப நிஷ்டராக இருக்காரோ அந்த அளவுக்கு ராமனே ராஜாவாகணும்னு இவாளுக்கு ஆக்ரகம் ஜாஸ்தியாக போயிட்டே இருக்கான் பிரஜைகளுக்கு தான். யதா யதா தாசரதிஹி
தர்மமேவாஸ்திதோ பவத் ததா ததா பிரகிருதயः ராமமேவ அபிரோச்சயன். ராமனே ராஜாவாக வரணும்னு அவளுக்கு ஒரே ஆசையாக இருக்குது. பின்னாடி வயசான பெரியவர்கள்லாம் வராள். 3 விதத்தில் பெரியவர்கள். ஞானத்தால் பெரியவர்கள், சீலத்தால் நடத்தையால் ஒழுக்கத்தால் பெரியவர்கள், வயசாகியும் பெரியவர்கள். ரொம்ப வயசாகிடுத்து, தலை கழுத்தில் சரியாக நிற்க மாட்டேங்கிறது, ஆடிண்டே இருக்குது. இன்றைக்கி மாடர்ன் பார்க்கின்சன் சொல்கிறதா பார்க்கின்சனிசம் ஏதோ வந்துட்டு போல் இருக்குது. தலையில் சாதாரணமாக கை தான் ஜாஸ்தி ஆடும், பார்க்கின்சன் வந்துடுவாளுக்கு. தலை ஆடிண்டே இருக்குது. தே த்விஜாக த்ரிவிதம் விருத்தாக ஞானேன வயசா ஓஜசா வயப் பிரகம்பசிரசா தூஹுராதூச்சுரிதம் வச்சா. தூரத்துலேருந்து சத்தம் போட்டுனே வந்தாளாம். குதிரைகளை பார்த்து சொன்னாலாம், போபோ ஜவனாராமம் வகந்தோ ஜவனாராமம் போபோ ஜாத்தியா துரங்கமாக நிவர்த்தத்வம் நகந்தவ்யம் ஹிதா பவத பர்த்தரி. குதிரைகளை பார்த்து சொன்னார். சுமந்திரனை பார்த்து சொன்னால் சுமந்திரன் கேட்க மாட்டேங்கிறார். தேர் நிறுத்தினா நிறுத்த மாட்டேங்கிறார். குதிரைகளை பார்த்து சொன்னாலாம், வகந்தோ ஜவனாராமம் போபோ ஜாத்தியா துரங்கமாக நிவர்த்தத்வம் நகந்தவ்யம் ஹிதா பவத பர்த்தரி. நீங்கள்லாம் திரும்பி வந்துடுங்கோ, காட்டுக்கு போகாதுங்கோ. கர்ணவந்தி ஹி பூதானி விசேஷேன துரங்கமாக தஸ்மான் யூயம் நிவர்த்தத்வம் யாச்சனாம் பிரதிவேதிதாக. சாதாரணமாக மிருகங்களுக்கு எப்போதுமே காது கேட்கக்கூடிய சக்தி இன்னும் மனுஷாவை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லுவா. மிருகங்களுக்குள்ள குதிரைகளுக்கு ரொம்ப விசேஷமாக அக்யூட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் இருக்கும். விசேஷேன துரங்கமாக. அதனால் உங்களை பார்த்து நாங்கள் சொல்கிறோம், நீங்கள்லாம் உங்கள் எஜமானாக இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு ஹிதத்தை செய்யணும், திரும்பி வந்துடுங்கோ. இப்படிகள்லாம் பேசுகிறாள். அப்போ சுவாமி திரும்பி இவளை பார்த்து நிறுத்தினாள். தேரில் போகிறது நிறுத்திட்டாளோட ஜனங்களை பார்த்து பேசுறதுக்காக நிறுத்தியிருக்க. இவ பல ஸ்லோகங்களாக சொல்கிறாள். பிராமணியம் கிருஷ்ணமே தத்வாம் பிரம்மண்யம் அனுகச்சதி த்விஜஸ்கந்தாதிரூடாஸ்வாம் அக்னயோபி அனுயாந்தியமிகி. பிராமணர்கள் தான் உபாசிக்கக்கூடிய தெய்வம் நீ. எங்களுக்கு அக்னிதான் முக்கியமான தேவதையாக இருக்குது. அந்த அக்னியை கடைஞ்சி இருக்கணும்னா அரணிக்கட்டை வேணும். அந்த அரணிக்கட்டை எங்களுடைய தோல்லையே கொண்டு வந்திருக்கோம் பாரு. ஏன் கொண்டு வந்தோம் தெரியுமா? நீ எந்த பகவானை அடையிறதுக்காக இந்த அக்னியை ஆராதிக்கிறோமோ அந்த பிரபுவாக இருக்கக்கூடிய நீயே கிளம்பி போகிறபோது இனிமேல் நாங்கள் தனியாக அக்னிஹோத்திர சாலையிலிருந்து அயோத்தியிலிருந்து நாங்கள் மட்டும் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? இந்த பிராமண சமுதாயம் முழுக்க உன் பின்னாடி தொடர்ந்து வருது. பிராமணியம் கிருஷ்ணமே தத்துவம். கிருஷ்ணம்னா பூர்ணம்னு கீழே ஒன்றா சொன்னேன். பிராமணியம் கிருஷ்ணமே தத்துவம் பிரம்மண்யம் அதுகச்சதி த்விஜஸ்கந்தாதிரூடாஸ்வாம். ரொம்ப நாளாக கர்மானுஷ்டானம் பண்ண ஒரு சம்ஸ்கார பலம் இருக்குது. அந்த கர்மாவை டக்குன்னு விட முடியல. சுவாமி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் நிறுத்தினார்னா அன்னைக்கட்டை இருந்தால் போதும் கடைஞ்சி அக்னி எடுத்து விடலாம், அக்னிஹோத்திரம் பண்ணி விடலாம். அக்னிஹோத்திரத்தை அடியோட விடத்துக்கு மனசு இல்லை, ஆனால் ராமனையும் விடத்துக்கு மனசு இல்லை. அதனால அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறதுக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய அரணிக்கட்டையை தோல்லையே தூக்கின்னு வந்திருக்காளாம். த்விஜஸ்கந்தாதிரூடாஸ்வாம் அக்னயோபி அனுயாந்தியமி. இந்த அக்னியானது நல்ல ஒரு பாதையில் முன்னுக்கு அழைச்சின்னு போகிறதுனால தான் அதுக்கு அக்னின்னு பேர். அக்ரம் நயதி இது அக்னி. நல்ல பாதையில் அழைச்சின்னு போகணும். சௌக்கியமான பாதையில் கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், அக்னேனக சுபதா ராஜே அஸ்மான் விஸ்வானி தேவ வயுனானி வித்வான் அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. அந்த பாதை நல்ல பாதை எது? ராமன் பின்னாடி போகக்கூடிய பாதை தான் சரியான பாதைன்னு இந்த அக்னிக்கு மூலஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய அரணிக்கட்டை அழைச்சின்னு வர மாதிரி அழைச்சின்னு வந்திருக்கு. த்விஜஸ்கந்தாதிரூடாஸ்வாம் அக்னயோபி அனுயாந்தியமி. நாங்கள் மாத்திரம் வருவோம் நினைக்காதே. அக்னிங்கிறது தேவதைகளுக்கெல்லாம் முதல் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் தெய்வம் அக்னி. அக்னிம் தேவதானாம் பிரதமம் கஜேத் அக்னிமுகாயேவ தேவதா ப்ரீணாதி அப்படின்னு வேதம் பேசுறது. முதல் தெய்வம் அக்னி. அந்த அக்னிகள் 3 அக்னிகளும் அக்னயாக தட்சிணாக்னி ஆகவனியம் கார்கபத்தியம்னு சொல்லக்கூடிய 3 அக்னிகள், அக்னிஹோத்திர சாலையில் இருக்கக்கூடிய 3 அக்னிகளும் உன் பின்னாடியே தொடர்ந்து வருது. நீங்கள் 3 பேர் காட்டுக்கு போகிறேன், 3 அக்னிகள் பின்னாடி தொடர்ந்து வருது. அக்னயோபி அனுயாந்தியமி த்விஜஸ்கந்தாதிரூடாஸ்வாம் அக்னயோபி அனுயாந்தியமி. நாங்கள் மாத்திரம் உங்ககிட்ட பிரார்த்திக்கிறதுக்காக வரல, அக்னியும் சேர்ந்து உங்ககிட்ட பிரார்த்திக்கிறது. இந்த அக்னி ஆராதனை தானே வேதம் சொல்லித்து.
வேதம் உன்னுடைய மூச்சு காத்தா இருக்கே, அந்த வேதம் சொன்ன விஷயத்த அக்னிகள்னா அக்னியானது உன்னை ஆராதிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட உபாயம். அந்த அக்னிகள்னா நீ கடந்து போயிட்டேன்னா உன்னை எப்படி ஆராதிப்பாரு, உங்ககிட்ட பிரார்த்திக்கிறதுக்காக வந்த மாதிரி இருக்கு. த்விஜஸ்கந்தாதிரூடாஸ்வாம் அக்னயோபி அனுயாந்தியமி வாஜபேய சமுத்தானி சத்ராணி ஏதானி பஷ்யனஹ பிருஷ்டதோனு பிரயாதானி மேகானி வஹிமாத்யயே. வாஜபேயம் தான் பிராமணன் பண்ணக்கூடிய யாகத்தில் ரொம்ப சிறந்த யாகம் வாஜபேயம். பெரியவா மகாகாவந்த கேம்பாக இருக்கிற போது 1982 2 முறை தரிசனம் பண்ணேன் மகாகாவந்த பெரியவாளை. அப்போ என்ன பண்ணால், ஒரு பெரிய வாஜபேயாஜி அவர் குடும்பத்தோட பெரியவா தரிசனத்துக்காக வந்திருக்கார். அவருக்கு தனியாக ஒரு மாட்டுக்குட்டில் மாதிரி ஒரு இடத்த ஒழிச்சு கொடுக்கறதுக்கு சொல்லிவிட்டா பெரியவா. அவர் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணோம், அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கட்டும்னு தனியாக ஒரு இடம். அவர் வந்து ஸ்நானத்தை பண்ணார், அனுஷ்டானம் பண்ணிவிட்டு பெரியவாள் தரிசனத்துக்காக கிளம்பணும்னு கிளம்பின்னு இருக்கிறபோது அங்கேருந்து ஒரு ஆள் ஓடி வந்தார். வரவாண்ணா, இப்போ பெரியவா வரவாண்ணான்னு உத்தரவாயிருக்குன்னு விட்டார். இவருக்கு ஒரே தூக்கி வாரி போட்டது. மெனக்கட்டு எங்கேயோ தென்னிந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கார், மகாகா மட்டும் வந்திருக்கார். அங்கே வந்து வரவாண்ணான்னு உத்தரவாயிருக்குன்னு சொன்னால் உத்தரவு மீறிண்டு போக முடியல. பெரியவா இதுக்கு சொன்னால் நாம் என்ன அபச்சாரம் பண்ணிருக்கோம் இவருக்கு ஒன்றும் தெரியல. 10 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா சாந்தூர் மகாராஜா, பரம்பரையாக ராஜ பரம்பரையில் வந்தவா, கோர்படேன்னு பெரியவாளுக்கு சர்னேம். அவர் வந்து பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடோடு இருந்தார். முதல்ல யுவராஜாவாக இருந்தார். யுவராஜாவாக இருக்கிறது பெரியவாளை பற்றி ஒன்றும் ஜாஸ்தி தெரியல இவருக்கு. ஏதோ சன்னியாசின்னு நினச்சின்னு இருந்துவிட்டார். அப்புறம் அவள் அப்பா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தப்பறம் இவர் மகாராஜாவானார். கடைசி 15 வருஷம் பெரியவாளுடைய பூலோக யாத்திரையில் கடைசி 15 வருஷங்கள் பெரியவாளை அடிக்கடி தரிசனம் பண்ணி தன்னுடைய தரிசன அனுபவங்களை எல்லாம் அந்த காலத்து ஃபோட்டோகிராஃபி. அது வந்து இப்போ டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை, அது வந்து டார்க் ரூமில் டெவலப் பண்ணி தயார் பண்ண வேண்டிய ஃபோட்டோகிராஃப். அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃப் இவர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் பஃப். அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபார்மேட்டில், டைரி ஃபார்மேட்டில் தன்னுடைய தரிசன அனுபவங்கள்லாம் ஒரு புஸ்தகமாக எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கேன். ரொம்பவே பெரியவாளுடைய ஒரு படத்தை பார்த்துருப்பேன். ஒரு நதியில் நடுவில் ஒரு பெரிய பாறாங்கல், அந்த பாறாங்கல் மேலே அப்படி காலை போட்டுன்னு அப்படி கையை இப்படி வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கா பெரியவா. அது வந்து அந்த கோர்படை எடுத்த படம். அது சாந்தூர் மகாராஜா. அந்த சாந்தூர் மகாராஜா அன்றைக்கி வந்திருக்கார், தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பெரியவா கூப்பிட்டு, வாஜபேய மன்னவத்தர் வந்திருக்கார், வாஜபேய மன்னவாளுக்கு ராஜாவோ சன்னியாசியோ கொடை பிடிக்கணும், வெண்கொடை பிடிக்கணும்னு இருக்குது. எனக்கு 80 வயசுக்கு மேலே ஆயிடுத்து, நான் போய் கொடை பிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் போல் இருக்கு. நீ ராஜ பரம்பரையில் வந்திருக்க, என் சார்பு நீ போய் வெண்கொடை பிடிச்சி அவரை அழைச்சின்னு வா, இங்கே சந்நிதிக்கு அழைச்சின்னு வா அப்படின்னு சாந்தூர் மகாராஜா உத்தரவு பண்ணி மேலநாடு வாத்திய கோஷங்களோடு வந்துடுச்சு அங்கே இவர் அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு. அதுக்காக தான் இப்போ வரவாண்டான்னு உத்தரவாயிருக்குன்னு சொன்னது. 10 நிமிஷம் டு கெயின் சம் டைம் இவர் ரெடி பண்ணி அந்த மேல வாத்தியங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வரதுக்காக 10 நிமிஷம் அங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்க. அவ்வளோ கௌரவம் வாஜபேயம் பண்ணவாளுக்கு, அவ்வளோ கௌரவம். அப்புறம் பெரியவா ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி, பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணார், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணார். அதெல்லாம் மேற்கொண்டு கதை. அந்த வாஜபேயம் நிறைய பண்ணிருக்காள். அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிராமணோத்தமர்கள் தான். அப்போ தசரதர் வெண்கொடை அனுப்பிச்சிருக்காராம். வெண்கொடைங்கிறது மழை பெஞ்சா வெயிலுக்காக நம்ம பிடிச்சிட்டு போகக்கூடிய கொடை இல்லை. இட் இஸ் மோர் அன் ஆர்னமெண்டல் அம்பரலா, இட் இஸ் நாட் அன் யூட்டிலிட்டேரியன் அம்பரலா. நீ உடனே மழை பெய்யுறதுன்னு வெண்கொடை எடுத்துன்னு போக முடியாது. வெண்கொடைங்கிறது ஒரு கௌரவத்துடைய ஒரு சின்னம். அந்த மாதிரி வெண்கொடை கொடுத்து அனுப்பிச்சார் உங்கள் அப்பா. அந்த கொடைகள்லாம் இருக்குது. நீ வந்து இப்போ கொடை இல்லாமல், எந்த விதமான ரட்சையும் இல்லாமல் காட்டுக்கு போயின்னு இருக்கியே, காட்டுக்கு போகக்கூடிய உனக்கு நாங்கள் தான் இந்த வெண்கொடை எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம், கொடை பிடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். வாஜபேய சமுத்தானி சத்ராணி ஏதானி பஷ்யனஹா புஷ்டதோனு பிரயாதானி மேகானி வஹிமாத்யயே. மேகங்கள்லாம் பின்னாடி தொடர்ந்து போகிற மாதிரி உன் பின்னாடி இந்த வாஜபேயத்தில் கிடைச்ச கொடைகள் தான் பின்னாடி வந்திருக்கு. அதோடு கூட நீங்கள் தான் வருமானம் வரையில, இப்படி சொத்தெல்லாம் விட்டுவிட்டு, வீடை விட்டுவிட்டு, வாசலை விட்டுவிட்டு கையை வீசின்னு வரையில, சொத்தை யாரா திருடர்கள்லாம் திருட்டு போயிட மாட்டாளா அப்படின்னு கேட்டாலாம். சுவாமி, நாங்கள் சொத்தை கையில் கொண்டுருக்கோன்னு விட்டேன். எங்கே கொண்டுருக்கா? கையில் ஒரு பை கிடையாது, சூட்கேஸ் கிடையாது, பொட்டி கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. கொண்டு வந்துருக்காருன்னா, கிருதகேஷ்வேவ திஷ்டந்தி வேதாயேன பரம் தனுகு வத்ஸ்யந்தபி கிருகேஷ்வேவ தாராக சரித்திர ரட்சிதாக. எங்களுக்கு 2 தனம் தான் இருக்குது, 2 சொத்து. ஒன்றும் மகா பதிவிரதைகளாக இருக்கக்கூடிய பத்னிகள், அவள் பெரிய சொத்து. அவள் வத்ஸ்யந்தபி கிருகேஷ்வேவ, அவள் கிரகத்தில் இருக்காள். அவளுக்கு காவல் வேண்டாமோ நாள்
அவள் சாரித்திரம் அவளுடைய கற்பே அவளுக்கு காவலாக இருக்குது. கற்பின் காவலோடு பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தில் கம்பர் சொல்கிறார். சீதையை பற்றி சொல்கிற போது தாராக சாரித்திர ரட்சிதாக வத்ஸ்யந்த்யபி கிருகேஷ்வேவ தாராக சாரித்திர ரட்சிதாக. எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விட முதல் தனம் என்ன தெரியுமா? ரெண்டாவது தனம் தான் அந்த பத்னி. முதல் தனம் ஹிருதகேஷ்வேவ திஷ்டந்தி வேதாயேன பரம் தனு. இந்த ஹிருதயத்திலேயே இருக்கு தனம். வேதம் தான் எங்களுக்கு தனம். இவா சொன்னது வேதத்தில் சொன்ன விஷயம். சாதுக்களுக்கு அழியாத செல்வம் எதுன்னா ரிச்சஸ்வாமா நிகஜூகும்ஷி சாகி ஸ்ரீரமிருதா சதாம் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அமிர்தா ஸ்ரீகி அழியாத செல்வம் இருக்கு. ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் சொல்லக்கூடிய திரையின்னு சொல்லக்கூடிய வேதம் தான் சாதுக்களுக்கு அழியாத செல்வம். இது ஹிருதயத்திலேயே கொண்டிருக்குங்கிறாளாம். பாக்கி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய திரவியங்களுக்கெல்லாம் விலட்சணமாக அதை விட்டு வேறுபட்டதாக யுனிக்காக இருக்கக்கூடிய தனம் வேதங்கிற தனம். மீதி தனங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செலவழிக்க குறையதான் குறையும். நீங்கள் எத்தனை பெரிய அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இருந்தாலும் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங் என்ன ஆகும்? குறையதான் குறையும். எத்தனையோ செலிபிரிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இன்சால்வென்சி எடுத்து கொடுக்குறான். பல கோடிக்கணக்காக சம்பாதிச்சுட்டு பெரிய ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ண தெரியாமல் அந்த ஃபண்ட்ஸை கடைசியில் தெருவில் வந்து இருக்க முடியாது. தெருவு கேசஸ் எல்லாம் பேப்பரில் வருது. செலவழிக்க குறையக்கூடியது தனம். ஆனால் இந்த வேதம் மாத்திரம் அது செலவழிக்க அபிவிருத்தி ஆகக்கூடிய ஒரே தனம் வேதம் தான். இதான் சுபாஷிதத்தில் போய் சொல்லியிருக்காள். இது அத்புத கஷ்டன கோஷோயம் வித்யுதேரவ பாரதி. இது சேர்த்து வச்சாக்க நீ செலவழிக்காமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் க்ஷீணிச்சு போயிடும். செலவிச்சாதான் செலவிக்க இது விருத்தி ஆகும். வேதம் பாடசாலை வாத்தியார் பல வருஷங்கள் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருப்பார். பல கட்சிகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருப்பார். ராத்திரி 2 மணிக்கு பாதி தூக்கத்தில் கேட்டால் கூட சுரம் தப்பாமல் வரும் வேதம். எப்போ கேட்டாலும் அது ஒன்றும் சந்தேகத்துக்கே இடம் இருக்காது. நீ சொல்லி கொடுக்காம நீ உங்கள்கிட்டயே வச்சுன்னு விட்டேன்னா எந்த வித்தைக்கும் அது சத்தியம். வேதத்துக்கு ரொம்பவே சத்தியம். உங்கள்கிட்டயே வச்சுன்னு விட்டேன்னா மறந்து போயிடும். நீ வெளியில் சொல்லாமல் இருந்து விட்டேன்னா மறந்து போகும். அதனால தான் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்னு ஒரு பழமொழி அதனால தான் வந்தது. சொல்லிக் கொடுக்க விருத்தி ஆகும். சொல்லிக் கொடுத்தா கேட்டு தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய மாணாக்கர்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாத்தியாருக்கும் அவர் படித்த வித்தியானது இன்னும் திருடமாகும். சொல்ல தான் திருடமாகும். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான தனம். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த தனமானது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி டேக்ஸ் ஃப்ரீ. ஒரு கணபாடிகள் நிறைய பாராயணம் பண்ணார், நிறைய சன்மானம் பண்ணிவிட்டா. அந்த சன்மானமாக அந்த டேக்ஸபிள் லிமிட்டுக்கு மேலே கொடுத்தனாக்க இஸ் பவுண்ட் டு பே டேக்ஸ் அக்கார்டிங் டு த லாஸ் ஆஃப் த லேண்ட். அந்த இன்கம் தான் டேக்ஸ் பண்ண முடியுமே தவிர வேதத்தை டேக்ஸ் பண்ண முடியுமோ? 7 காண்டங்கள் அத்தியனம் பண்ணிருக்கேள். ஒரு காண்டத்தை கவர்மெண்ட் கொடுத்துருமோ, டேக்ஸாக கொடுத்துருமோன்னு எந்த கவர்மெண்ட்டும் போட முடியாது. ஒரு காண்டத்தையோ 2 காண்டத்தையோ நீ வேணால் எடுத்துக்கோ. இஃப் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டேக்கிங் இட், டேக் இட் அஸ் டேக்ஸ். You can confiscate this. It is a property which cannot be confiscated. It cannot be attached. கவர்மெண்ட் இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. உங்கள்கிட்ட நீ அத்தியனம் பண்ணால் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும். உனக்கு நீ மறந்து போய் நீ உழைக்காமல் விட்டுவிட்டேன்னா மறந்து போகலாம். ஆனால் நீ ஒழுங்காக ஆத்மார்த்தமாக உழைச்சி தனம் சொல்லிகிட்டே இருந்தால், ஈஸ்வர கிருப்பை வேத மாதாவுடைய கிருப்பை இருந்தால், நோ ஃபோர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு கேன் கம் அண்ட் டேக் இட் அவே ஃப்ரம் யூ. அந்த மாதிரி டேக்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு பெரிய சொத்து இது. வேதாயே நப்பரம் தனம். அது மாத்திரம் இல்லை, இது நான் டாக்ஸபிள் மாத்திரம் இல்லை, நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் அசெட் ஆல்சோ. சாதாரணமாக ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுனாக்க ஒருத்தர் திடீர்னு தலை கீழே சாஞ்சி கொடுத்து பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்து விட்டாருன்னா, இந்து சக்சஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அவர் ஏதாவது உயிர் விட்டுட்டு போனார்னா உயிர் எழுதியிருக்க பிரகாரம் அது போகும். உயிர் எழுதாமல் இன்டர்ஸ்டேட்டாக போயிட்டா கூட அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு பொண்களுக்கு இந்து சக்சஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் கிளாஸ் ஒன் ஹேர்ஸ்னு இருக்கா, அவளுக்கு போய் சேரும் இந்த சொத்து ஆனது. ஆனால் இந்த வேதம் மாத்திரம் ஒரு கணபாடிகள் 85 வயசு ஆகிடுத்து. இனிமேல் நாம் ஒன்றும் பாராயணத்துக்கு வெளியில் போகிறது இல்லை, ரொம்ப வயசாகிடுத்து. 2 பிள்ளைக்கு ஒரு முதல் பிள்ளைக்கு ஒரு 4 காண்டம், 5, 6, 7, 3 காண்டங்களும் 2வது பிள்ளை கொடுத்துடணும்னு நினச்சதுனால கொடுத்துட முடியுமா? அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஸ்ரத்தை இருந்து உழைச்சி வேதமாதாவுடைய கிருப்பை இருந்து அப்பா என்ற சலுகையில சுவாதீனம் அதிகமாக கொள்ளாமல் அவர் குருன்னு நினச்சி ரொம்ப பயத்தோடு பக்தியோடு படிச்சிருந்தா அந்த வேதத்தை அப்பாட்டேருந்து பிள்ளைகள் கிரகிக்கலாமே தவிர ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட் இட் cannot be transferred. ஒரு அப்பாட்டேருந்து பிள்ளைக்கோ வேற ஒருத்தட்டையோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய
வித்தை இல்லை இது. அதனால் நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிள், நான் டாக்ஸபிள், அப்புறம் நான் டிமினிஷிங். முதலே சொன்னோமே, செலவழிக்க டிமினிஷ் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய பெரிய அசெட்டு. அதோடு கூட இது நான் ஸ்டீரபிள், யாரும் திருடின்றே போக முடியாது. வேதத்தை திருடணும்னு ஒரே ஒருத்தன் தான் சரித்திரத்தில், புராண சரித்திரத்தில் ஹயக்ரீவன்கிற அசுவன் திருண்டு போயிட்டான். அதை கேஸ் வாஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி சால்வ். அப்புறம் ரொம்ப 10 வருஷத்துக்கு இழுத்தடிச்சு யார் சஸ்பெக்ட்னு கண்டுபிடிக்க முடியல, ஃபைல் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு போலீஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் சும்மா ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி இல்லை. அவன் திருண்டு போனால் அவனை மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணி பகவான் அவனை வதம் பண்ணி அந்த வேதத்தை பிரம்மாவுக்கு திரும்பி ரெஸ்டோர் பண்ணி விட்டாருன்னு கதை இருக்குது. இதை தவிர வேதத்தை திருடணும் உலகத்தில் வேறு யாருமே கிடையாது. எப்பேற்பட்ட துஷ்டனாக இருந்தால் கூட வேதத்தை திருட முடியாது. வேத வித்து கழுத்தில் போட்டு இருக்கக்கூடிய செயினை வேணால் திருடலாம், கையில் போட்டுருக்கிற மோதிரத்தை திருடலாம், யாரோ தோடா போட்டிருக்கா தோடாவை திருடலாம், வேதத்தை திருட முடியாது. வேதத்தை என்னமா திருட முடியும்? அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேதம் இவர்கிட்ட தான் இருக்குது. அதனால் நான் ஸ்டீரபிள் அசெட். அது மாத்திரம் இல்லை, இப்போ பாருங்க, நான் டிமினிஷிங், நான் டாக்ஸபிள், நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிள், நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிள், அதே மாதிரி நான் ஸ்டீரபிள். அதோடு கூட இது இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்னு ஒன்று உண்டு. காஸ்ட் இல்லை, மெயின்டெனன்ஸ் எஃபர்ட் தான் ரொம்ப தேவை. சாதாரணமாக ரொம்ப பல நூற்றுக்கணக்கான கோடிகள் சொத்து இருந்து வச்சுங்கோ, அது நமக்கு தெரியாது எப்படி இருக்குன்னு. ஹை நெட்வொர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ்னு சொல்கிறேன். அவளுக்கு தே ரிக்வயர் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் தனியாக இருக்கணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு, போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஏதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த போர்ட்ஃபோலியோ மாற்றணுமா, வேறு ஸ்கிரிப்டில் மாற்றணுமா, இதை செல் பண்ணணுமா, இதை ரீட்டைன் பண்ணிக்கணுமா, இதெல்லாம் தீர்மானத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் யாராவது ஆல்வேஸ் அவன் கால் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு பேங்க்லேயும் என்ன பண்ணுவான், ஸ்பெஷலாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர் இவனுக்கு ஹை நெட்வொர்க் இண்டிவிஜுவல் இவனுடைய நீட்ஸை கவனிக்கிறதுக்காக அவன் ஆற்றுல எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு போயிடுவான். இவர் சும்மா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா போகிறோம். ஆனால் இட் கம்ஸ் அட் அ ப்ரைஸ். அதுக்கு அவனுக்கு யூ ஹேவ் டு பே ஹிம் சேலரி. ஒரு யாரோ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜராக வச்சுருந்தா வருமானம் உட்படுவணும். அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பளத்தை கொடுத்தாகணும், டீசெண்டாக ஒரு சம்பளம் கொடுத்தாகணும், அவன் ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தியாக அமையணும். இதெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு இதை இல்லை ஒரு சொத்து வச்சுருந்தான், நிறைய சொர்ண நகை வச்சுருந்தான், வெள்ளி பாத்திரம் வச்சுருந்தான், ஆற்றுல வச்சுக்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது. பேங்க்கில் போய் இதை ஒரு லாக்கர் எடுத்து அந்த லாக்கர் ரெண்ட் கொடுத்தாகணும், அதை போய் உள்ள லாக்கருக்குள்ளே வச்சு பூட்டி வச்சாகணும். லாக்கர் ரெண்ட் கொடுத்தாகணும், அவன் 4 வருஷத்துக்கு கூட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ரெண்ட்டை, அது கொடுத்து தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன், மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது. வேதத்துக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்ன இருக்குது? ஒன்றும் கிடையாது, மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு கிடையாது. ஆனால் உழைப்பு, பர்சனல் இன்வால்வ்மெண்ட் தினமும் சொல்லிட்டு இருக்கணும் 1/2 மணி நேரம். அப்போ தான் அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்ண வேதத்தை மறக்காமல் இருக்க முடியும். இது காஸ்ட் கம்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் பர்சனல் இன்வால்வ்மெண்ட், நாட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி, பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் பர்சனல் இன்வால்வ்மெண்ட். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு தனம் ஹிருதயேஷ்வே வதிஷ்டந்தி வேதாயேன பரம் தனம். அது மாத்திரம் இல்லை, திடீர்னு ஒரு ஜனம் ஏதோ வந்துடுச்சு, வேதத்துக்கு ஜனம் வந்துடுச்சு, உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் 2-3 வாரம் 4 வாரம் படுத்துன்னு இருந்துட்டார். 1 மாதம் கழிஞ்சு எழுந்து உட்கார்ந்தாருன்னா டக்குன்னு அது மாட்டில் மறுபடியும் என்றைக்கோ 8 வயசு 10 வயசில் அத்தியனம் பண்ண வேதமானது 90 வயசில் மறுபடியும் ஆரம்பித்தார்னா அது மாட்டில் கிடுகிடுன்னு போகிறது. இது இந்த மாதிரி ஒரு தனத்தை எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ஒரு தனம் ஆச்சரியமான தனம் இது. மீதி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் ஸ்டோர் பண்ணி விட்டாக்க இதே மாதிரி ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் சொல்ல முடியாது. திடீர்னு இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். கீழே கௌசல்யா மங்களாசாசனத்தில் பார்த்தோம், மந்திராஷ்ட ரிஷிமுகாச்சுதாக, ரிஷிகள் வாக்கால் வரக்கூடிய மந்திரங்கள்லாம் ஒன்று ரட்சிக்கட்டும்னு கௌசல்யாதேவி மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்க. ஏன் அப்படின்னாக்க, இப்போ வேத பாராயணம்னு வருஷம் பல இடங்கள்ல நடக்கிறது. அதே வேதம் தானே. ராமாயணமாவது சொல்கிறது ஒரு ஸ்லோகம் வேற ஒரு ராமாயணத்தில் சொல்லாத ஒரு ஸ்லோகம் இங்கே சொல்லலாம், இங்கே சொல்லாத ஸ்லோகத்தை வேற ஒரு இடத்துல சொல்லலாம். இன்னும் 24,000 ஸ்லோகமும் சொல்ல போகிறது இல்லை. ஆனால் வேதபாராயணம் அப்படி இல்லை. ஒரு சாத்து ஒரு அக்ஷரத்தை யாருமே மாற்றுறதுக்கு, பரமேஸ்வரனே வந்தால் கூட மாற்றுறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் சொல்லி ஆகணும். அது கொஞ்சம் கூட எந்த விதமான மாற்றத்துக்கும் ஸ்கோப்பே கிடையாது. அப்போ போன வருஷம் பண்ண பாராயணம் தான் இந்த வருஷம், இந்த வருஷம் பண்ண பாராயணம் தான் அடுத்த வருஷம், அடுத்த வருஷம் பண்ண பாராயணம் தான் இன்னும் 10 வருஷம் 25 வருஷம் 50 வருஷம் கழிச்சு அதே பாராயணம் தான். இது எதுக்காக வருஷம் பாராயணம் பண்ண சொல்லி நிறைய ரூபாய் செலவழித்து அவளுக்கு சன்மானம், அவளுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போட்டு கௌரவப்படுத்தி இவ்வளோ செலவு பண்ணுவானே, பேசாமல் ஒரே ஒரு வருஷம் அவளை பாராயணம் பண்ண சொல்லிவிட்டு அது நல்லா ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட்
எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சுட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டாக்க அந்த ரெக்கார்டில் போட்டு வருஷம் அந்த பாராயண டயத்தில் ரெக்கார்டில் போட்டுட்டா போகிறோம். இந்த மிஷினுக்கு ஒன்றும் சாப்பாடு போட வேண்டாம், சன்மானம் பண்ண வேண்டாம், அதுக்கு ஏதோ சார்ஜ் இருந்தால் போதும், அது மாட்டில் சொல்லிட்டு இருக்குமே அப்படின்னா அங்கே ஒரு பெரிய சிரமம் இருக்குது. ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்றும் நாம் நெற்று பண்ணி தான் வேதத்தை சொல்லணும்னு சொன்னால் நமக்கு கமிட்மெண்ட் நிறைய இருக்கும், கமிட்மெண்ட் இருக்கும். அந்த நெற்று பண்ணி ஆனால் உழைக்கிறதுக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கும். அது எங்கேயோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டில் ஒரு பென் டிரைவ்லையோ வேறு சிடிலையோ ஏதோ ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மில் அது மாட்டில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டா there is no motivation for you to commit it to memory. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நாமெல்லாம் குழந்தைகளாக இருக்கிறது பெருக்கல் வாய்ப்பாடு ஒரு 12வது வாய்ப்பாடு மட்டுமாவது சொல்லி அதெல்லாம் நெற்றுவாக சொல்லி ஆனோம், எழுதி காட்டணும், அப்போ தான் பாஸ் பண்ணுவா. அந்த அரித்மெட்டிக்கில் பாஸ் போடுறதுக்கே இது ரொம்ப பேசிக்காக இருந்தது. இப்போ எத்தனை பேருக்கு பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தெரியும்? இப்போ ஒரு 15 வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கேட்டேன்னாக்க உடனே செல்ஃபோன் எடுப்போம். செல்ஃபோனில் கால்குலேட்டர்னு ஒரு ஆப் இருக்கணும், அந்த கால்குலேட்டரை போட்டு 2 எவ்வளவுனாக்க அது ஏதாவது பேட்ரி வீக்காக இருக்குது, சார்ஜ் சரியாக இல்லை, 2 5ன்னு காட்டும். இல்லை கால்குலேட்டர் காட்டுறது 2 5 தான் சாதிப்போம். 2 4ங்கிறது உலகம் முழுக்க தெரிஞ்ச விஷயம். அவனுக்கு he is unable to believe it because he has become totally dependent on the calculator or the cell phone or the calculator, whatever it is. He does not know how to calculate mentally. அது போயிடுது. அதே மாதிரி இந்த செல்ஃபோன்லாம் வந்த உடனே என்ன எடுத்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் டெக்ஸ்டிங்னு வந்த உடனே ஸ்பெல்லிங்கும் போயிடுத்து, ஒக்காபுலரி போயிடுத்து, ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் போயிடுத்து. அந்த காலத்தில் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு மார்க் போடுவா. சரியாக ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருந்தால் ரெஜிபிளாக இருந்தால் ஒரு மார்க் போடுவா, ரொம்ப மோசமாக இருந்தால் ஒரு மார்க் கழிப்பா. இது ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு கையால் யாரும் எழுதுறதே இல்லையா, கையெழுத்து ஏதோ போடுறது வச்சுருங்க, அது கூட போயிடுது. ஏன்னா செக் இருந்தால் கையெழுத்து போடணும், டேலி ஆகணும். இப்போ செக்கே யாரும் இஷ்யூ பண்ணுறது இல்லை, ஜிபேங்கிறான், கூகுள் பேங்கிறான், என்னமோ சொல்கிறான். மொத்தத்தில் அவன் மாட்டில் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு போய்டுறான். கையெழுத்து எழுதுறதே மறந்து போயிடுமோன்னு கவலையாக இருக்குது. அடுத்த தலைமுறை பார்த்தேன்னாக்க கையால் எழுதுறது எந்த பாஷையாக இருந்தாலும் எழுதுறதே மறந்து போயிடுமோன்னு இருக்குது. இந்த மாதிரி வேதத்துக்கு வந்து விட்டு நான் நினச்சி பாருங்க. இது ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது. இது லௌகிகமாக இருக்கக்கூடிய வித்யா. நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அதை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்குது, ஏதோ ஒன்று அதெல்லாம் இருக்கட்டும். வேதத்தை அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டா பாக்கி வித்தியகளை தான் எங்கேயாவது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொண்டு விடலாம். There will be another Newton, there will be another Einstein, there will be another great scientist to build up and give you a theory of science. ஆனால் வேதத்துக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த வேதமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா, வேதம் இல்லைன்னா நம்ம தர்மமே இல்லை. வேதம் இல்லைன்னா கோவில் இல்லை. கோவிலில் சுவாமி எப்படி பிரதிஷ்டை பண்ணுறோம்? பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுன்னா வேத மந்திரத்தால் தான் பிரதிஷ்டை. வேத மந்திரம் சொன்னாதான் அந்த சுவாமிக்கு சைத்தன்யம் ஏற்படுறது. ஒரு சுவாமி ஆறார், இல்லைன்னா வெறும் சிலையாக இருக்கார். சில சுவாமி ஆறுதுனாக்க வேதத்தால் தான் ஆறுது. அதனால வேதம் இல்லைன்னா சுவாமி இல்லை, வேதம் இல்லைன்னா கோவில் இல்லை, வேதம் இல்லைன்னா நம்ம மதம் இல்லை. வேதம் தான் வேதோக்கிலோ தர்ம மூலம் அப்படின்னு தர்மமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய விருட்சத்துக்கு ஆணி வேறாக இருக்கக்கூடியது வேதம் தான். இது டிஜிட்டல் ஃபார்மில் இருக்குது, ரெக்கார்டில் இருக்குதுன்னு நினச்சிவிட்டா என்னாகும்? திடீர்னு யாராவது ஒருத்தன் ஹேக் பண்ணிவிட்டான், அவ்வளவையும் திருவிட்டான்னாக்க யூ வில் பி த மாடல் வெர்ஷன் ஆஃப் ஹயக்ரீவா தி அசுரா. அவன் ஹேக் பண்ணிவிட்டானாக்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது போயிடுது. அது மாதிரி பணம் போய்டுறது, ஹேக் பண்ணி பணத்தை ரொம்பவே திருடின்னு போயிடுறான். வேதத்தை திருவிட்டான்னா நமக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன? சமயத்தை ஒன்று இவன் ரெக்கார்டில் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு பூஜை பண்ணுறது ஏதோ அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ருத்ரம் வரணும்னாக்க யார் ஒருத்தர் ஹேக் பண்ணி இட் ஹஸ் பீன் டெலீட்டட் ஃப்ரம் தி சிஸ்டம். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? பூஜை பண்ண முடியாது. ருத்ரம் இல்லைன்னா ருத்ரம் சொல்ல முடியல. ஏன்னா இவன் நெற்று பண்ணி வச்சுருந்தான்னா சொல்லலாம். இவன் தான் நெற்று பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேஷன் இல்லையா, அது ரெக்கார்டில் இருக்குது, அது மட்டும் டிஜிட்டல் ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு he has been lulled into a false sense of complacency. அதனால உழைக்கிறதுக்கு அங்கே இன்சென்டிவ் இல்லாமல் போயிடும். அதனால தான். அது மாத்திரம் இல்லை, இது மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா ஏதாவது அதுக்கு ஒரு வைரஸ் வந்துடலாம். கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் வந்துடுதுனாக்க இட் கேன் கெட் டெஸ்ட்ராய்டு ஆர் டிஸ்டார்டட். ஆனால் இவனுக்கு வைரல் ஃபீவர், பிராமணனாக இருக்கக்கூடிய வைரல் ஃபீவர் வந்தாலும் ஃபீவர் சப்சைட் உடனே மறுபடியும் ஆரம்பித்தாருன்னா 50 வருஷம் 60 வருஷம் முன்னாடி அத்தியனம் பண்ண வேதம் அப்படியே வரும். அதனால தான் இது மெக்கானிக்கலாகவோ எலக்ட்ரானிக்காகவோ டிஜிட்டல் டிவைஸ்லேயோ இருந்தால் போல அது இப்போ ஏதோ ரொம்ப பேர் பண்ணியிருக்கிறதுங்கிறது ஒன்லி ஆஸ் அ பேக்கப் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர பிரதானமான சோர்ஸ் பிராமணனுடைய ஞாபகத்தில் தான் இருக்கணும். ஸ்மிருதியில் இருந்து தான் அந்த ஞாபக சக்தியிலிருந்து தான் அந்த வேதத்தை ரட்சிச்சாகணும். வேத வித்தைகளை ரட்சிச்சுதான் வேதத்தை ரட்சிச்சாகணும். அதனால அப்பேற்பட்ட தனம் பர்சனல் இன்வால்மெண்ட்டால், பர்சனல் டெடிகேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின்
அதனால் டிவோஷனால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேதம் அது ஹிருதயத்திலேயே இருக்குது. ஹிருதயேஷ்வேவ திஷ்டந்தி வேதாயேன பரந்தனம். ஹிருதயேஷுன்னு சொன்னாரே, எங்கள் ஹிருதயத்திலேயே கொண்டிருக்கோம் சொத்தை. அந்த தனம் நாங்கள் விட்டுட்டு வரல, எங்கள் கூட கொண்டு இருக்கோங்கிற பிராமணால் தான். அப்போ ஹிருதயேஷு ஏன் சொன்னார்? வாக்கு தானே வேதம், வாயால் தானே சொல்லணும். அப்போ வாச்சியேவ திஷ்டந்தின்னு சொன்னால் நியாயம். ஹிருதயேஷ்வேவ திஷ்டந்தின்னு சொன்னாரேன்னா வாக்கில் வேதம் வரணும்னா அது ஹிருதயத்தில் இருந்தால் தான் வாக்கில் வரும். இஃப் மெக்கானிக்கலாக சொல்கிறதுன்னு ஆரம்பித்து இஃப் யுவர் மைண்ட் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் தேர், இஃப் யூஆர் ஆப்சன்ட் மைண்டட், ஒன்றுக்கு ஒன்று ஏதாவது கவலை பாயும், ஒன்றுக்கு ஒன்று தப்பு தாவரமாக ஏதாவது சொல்லுவேன், மேலே தோணாமல் போயிடும். இது மாதிரி பல இடங்கள் உண்டு வேதத்தில் கவலை பாயறதுன்னு சொல்கிறது. ஒரே மாதிரி இருக்கும், எது எங்கே கொண்டு போய் மேலே சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் போயிடும். அதுக்கு ரெண்டாவது காண்டம் ரொம்ப கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ரெண்டாம் காண்டத்தில் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான இடங்களில் ஸ்வேனபாகதே ஏனோபதாவதி அப்படின்னு வருது. அதுக்கு மேலே சகேவாஸ்மின்னா தாவேவாஸ்மின்னா அப்படின்னு என்ன மேலே என்ன வரணும்னு தோணணுமே. ஸ்டூடெண்டியன் மனசு அந்த ஈடுபட்டிருந்தால்தான் அந்த வேதத்தை ரட்சிக்க முடியும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இங்கே புருஷுத்தம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். புருஷுத்தம் ஒரு மாட்டில் ஆரம்பித்தா, புருஷுத்தம் ஆரம்பித்தா 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே புருஷுத்தத்தில் ஒன்றும் இல்லை, சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அவர் மாட்டில் பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு, புருஷுத்தம் முடிய மாட்டேங்கிறது. தஸ்மாத் யஜ்ஞாத் சர்வகுதः சம்பிருதம் பிரிஷதாஜ்யம் பசூகிஸ்தாகிச்சக்ரேவ யஜ்ஞான் ஆரண்யான் கிராமியாச்சகே. தஸ்மாத் யஜ்ஞாத் சர்வகுதः சம்பிருதம் பிரிஷதாஜ்யம். திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கு, அதே சொல்லுது. தஸ்மாத் யஜ்ஞாத் சர்வகுதः ரிச்சசாமானி ஜக்யரேன்னு மேலே போகணும். இவர் சொன்னதையே சொல்லிகிட்டே இருந்தால் ரிப்பீட் ஆகும். சில பேர் என்னாகும், ஸ்ரீருத்ரம் ஒரு 12 நிமிஷம் ஆகும், ஒழுங்காக சொன்னாக்க 12/3 நிமிஷம் ஆகும். ஸ்ரீருத்ரம் பார்த்தா 2 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடுது. ஏன்னா இது அதாவது முதல்ல பக்கத்தில் ஆரம்பிக்கிறது யாதே ருத்ர சிவா தனூரகோராபாபகாசினி அப்படின்னு வரணும். இவர் மாட்டில் எங்கேயோ கவனம் எங்கேயோ இருக்குது. நாயை எடுத்து கடியாரத்தை எடுத்தாப்புல பார்த்துட்டு இருக்கார். ஆஃபீஸில் நாயை எடுத்து பூஜையை முடிக்கணுமே சொல்லிவிட்டு நமஸ்தே ருத்ரமன்யவ புதோ தகிஷவே நமஹ நமஸ்தே அஸ்து தன்வனே பாகுபியாமுததே நமஹ யா தகிஷு சிவதமா சிவம் பபூவதே தனுः சிவாசரவ்யா யாதபதயானோ ருத்ரமிடயா யாதே ருத்ர சிவா தனு சிவா விஸ்வாக பேஷஜி சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜி. நேர 10வது அனுவாகத்துக்கு போயிடுச்சு. அது மாட்டில் முதல் அனுவாகத்துலேருந்து அது மாட்டில் ஹாப் ஸ்கிப் அண்ட் ஜம்ப்புன்னு அது மாட்டில் 10வது அனுவாகத்துக்கு போயிடுச்சு. 2 நிமிஷத்தில் ருத்ரம் முடிஞ்சு போயிடுது. எங்கே விட்டோம் தெரியல, மறுபடியும் ஸ்ரீருத்ரத்தை ஆரம்பித்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அது மாதிரி கவலை பாயறதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் உண்டு. அது மனசு அங்கே ஈடுபடலைன்னா வெறும் வாக்கு மாத்திரம் சொல்கிறதா இருந்தால் இது மாதிரியெல்லாம் தப்பு ஆகிடும். அதனால் மனசோடு இருந்தால் தான் ஃபுல் மைண்டடாக அந்த மனசு அதில் ஈடுபட்டால்தான் சரியாக வரும். அதனால தான் ஹிருதயேஷ்வேவ திஷ்டந்தி, ஹிருதயத்தில் தான் இருக்குன்னு விட்டேன். இதுக்கு பேக்கப் சப்போர்ட் கிடையாது. இப்போ தானே சமீபத்தில் இது கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு, டிஜிட்டல் டிவைஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அவள் காலத்தில் திரேதாயுகத்தில் ராமாயணத்துடைய காலத்தில் பேக்கப் சப்போர்ட் கிடையாது. ஹிருதயேஷ்வேவ ஹிருதயத்தில் தான் இருக்குது. ஹிருதயேஷ்வேவ திஷ்டந்தி வேதாயேன பரந்தனு வத்ஸ்யந்த்யபி கிருஹேஷ்வேவ தாராக சாரித்ர ரக்ஷிதாக அனுகந்தும் அசக்தாஸ்துவாம் மூலைகி உத்தத வேகினஹ. மரங்களெல்லாம் பார்த்தியா, இந்த பிராமணோத்தமர்கள் தான் ராமனை பார்த்து சொல்கிறேன். மரங்கள் பேச முடியுமா? அது ஸ்தாவரமான வர்க்கம். மரங்கள் பேசுகிற மாதிரி மரங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம். அனுகந்தும் அசக்தாஸ்துவாம் மூலைகி உத்தத வேகினஹ விக்ரோஷந்தீவ பாதபாக உன்னதாவாயு வேகேன விக்ரோஷந்தீவ பாதபாக. மரங்களெல்லாம் இந்த இலைகள்லாம் காற்றுல அசைகிற பொழுது மரங்கள் சத்தம் போடுற மாதிரி இருக்கான். பின்னாடி வர முடியலையே ராமா, பின்னாடி வர முடியலையே. நாங்கள்லாம் ஸ்தாவர வர்க்கத்தில் வந்து பிறந்துட்டோமே, நாங்கள் ஒரு பட்சியாகவோ மிருகமாகவோ மனுஷனாகவோ இருந்தால் பின்னாடி நடந்து வரலாம். நாங்கள் ஒரே இடத்துல வேறானது பிடிச்சி ஒரே இடத்துல நிறுத்தி வச்சுருக்கு. மூலைகி உத்தத வேகினஹா, நாங்கள் பின்னாடி வர முடியலையேன்னு சத்தம் போடுற மாதிரி இருக்குது. அனுகந்தும் அசக்தாஸ்துவாம் மூலைகி உத்தத வேகினஹா உன்னதாவாயு வேகேன விக்ரோஷந்தி இவ பாதபாக நிச்சேஷ்டாः ரசஞ்சாராः விருக்ஷைகஸ்தானவிஷ்டிதாः பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே
சர்வபூதானுகம்பினு. இந்த பட்சிகள்லாம் உன்னை பார்த்து பிரார்த்திக்கிற மாதிரி இருக்கு. உனக்கு காதில் விழலையா ராமா? யாச்சந்தே பிரயாச்சந்தே பக்ஷிணः பிரயாச்சந்தே பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூத அனுகம்பினம் அனுகம்பினம் பூதானுகம்பினம் சர்வபூதானுகம்பினம் பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினு. இந்த பட்சிகள்லாம் பிரார்த்திக்கிற மாதிரி இருக்கு. வேதவித்துகள் சொல்றா, பட்சிகள் பேசல. அந்த பட்சிகள் பாவத்தை வேதவித்துகள் எடுத்து சொல்ற. இந்த பட்சிகள்லாம் என்ன சொல்றது பார்த்தியாராமா? சாதாரணமா பட்சிகள் ஒரே இடத்துல இருக்காது. ஒரு மரத்துடைய கடையிலேருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு போகும். 5 நிமிஷம் கழித்து திரும்பி முதல்ல எங்கே இருந்தோ அந்த இடத்துக்கே வரும். அதுக்கு எதுக்காக போவானே, திரும்பி அதே இடத்துக்கு வருவானே. ஒரு கடையிலேருந்து இன்னொரு கடை, ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரம், திரும்பி அந்த மரத்துக்கு வருது, திரும்பி அதே கடைக்கு வருது. இது சேஷ்டை. தெர் இஸ் நோ அப்பரண்ட் பர்பஸ் பிஹைண்ட் இட். இது சேஷ்டை. ஆகாரத்துக்காக போகும். தாய் பட்சியானது போய் ஆகாரம் தேடி வந்து இந்த குஞ்சு பட்சிக்கு வாயில் ஊட்டி விடும். அது வந்து ஆகாரத்துக்காக. இந்த 2 காரணங்கள் தான் மெயினாக மூமெண்ட்டுக்கு காரணம் பட்சிகளுக்கு. இந்த பட்சிகள்லாம் ஆகாரத்துக்காகவும் போகலை, சேஷ்டைக்காகவும் போகலை. ஒரே இடத்துல செவுரில் எழுதின சித்திரமாட்டமாக ஒரே இடத்துல மரத்துடைய எந்த கடையில் இருக்கோ அந்த கடையை விட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகராமல், நாட் அ சிங்கிள் டிகிரி ஆஃப் மூமெண்ட், அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கு. நிச்சேஷ்டாக ரசஞ்சாராக விருக்ஷைகஸ்தானவிஷ்டிதாக ஏகஸ்தானவிஷ்டிதாக விருக்ஷைகஸ்தானவிஷ்டிதாக பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினு. எங்கேயாவது ஒரு க்ஷணகாலம் நாம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஆகாரத்துக்காகவோ வேறு காரணத்துக்காகவோ நகர்ந்தோம்னா, நகர்ந்து இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் கண் பார்வையிலேருந்து ராமன் மறைஞ்சுட்டா என்ன பண்ணுறது? ராமனை பார்வையிலேருந்து இழக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக சாப்பிடாமல் இருந்தால் பரவாயில்லை, நம்ம குஞ்சுகளாக இருக்கக்கூடிய குஞ்சு பறவைகள் தான் பட்டி இருந்தால் பரவாயில்லை, ராமனை இழக்காமல் இருக்கிறது தான் முக்கியம்னு விருக்ஷைகஸ்தானவிஷ்டிதாக அந்த பட்சிகள்லாம் திரும்பி திரும்பி ராமனை கெஞ்சல்தான். யாச்சந்தே பிரயாச்சந்தே பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே. ராமா, நாங்கள் தான் இந்த கூடு கட்டினோம், குடும்பத்தை விருத்தி பண்ணிட்டோம், நீ இருக்க போறே, ராஜாவாக இருக்க போறே, எங்களுக்கு பரவ சௌக்கியமாக இருக்க முடியும்னு நினைச்சுட்டு அந்த நம்பிக்கையில் தானே நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் நடத்த ஆரம்பித்தோம். எங்களெல்லாம் நீ விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா எங்களுக்கு எந்த தைரியத்தை நாங்கள் இனிமேல் குடும்பம் நடத்த முடியும், குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பெற்றுக்க முடியும்? நீ எங்களை விட்டுட்டு போகக்கூடாது. பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினம். நீ சகல ஜீவராசிகளுக்கும் ரொம்ப கருணை காட்டக்கூடிய தெய்வமாச்சே. இந்த ராமாயணத்தில் முழுக்க பார்த்தா பின்னாடி ஒரு பட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஜட்டாயுசுக்காக நீ மோட்சத்தையே கொடுக்கக்கூடிய பிரபு, ஒரு குரங்கா இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனுக்கு ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பிரபு, ஒரு ராட்சசனாக இருக்கக்கூடிய விபீஷணனுக்கு 2 முறை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய பிரபு, ஒரு கரடியாக இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவானுக்கு ஆசிரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிரபு, ஒரு சின்ன அணிலுக்கு முதற்கொண்டு கையால் அந்த முதுகில் தடவி கொடுத்து 3 கோடு விழும்படியாக அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய பிரபு, பக்ஷியாக இருக்கக்கூடிய எங்களை விட்டுட்டு போகலாமா? பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினு. நீ ஒரு பட்சி தானே உன் கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கே காரணமாக இருந்தது. கிரௌஞ்ச தம்பதிகளுக்குள்ள ஆண் பட்சியை கீழே வீழ்ச்சுட்டான் வேணுங்கிறதுனால தானே வால்மீகியுடைய மனசில் ஒரு கருணை ஏற்பட்டு முதல் ஸ்லோகமாக அவர் வாக்கிலேருந்து வந்தது. அந்த பட்சி தானே உன் சரித்திரத்துக்கு காரணமாக இருந்தது. அந்த பட்சிகள்கிட்ட கொஞ்சம் அதிகமாக கருணை காட்ட வேண்டாமா? பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினு. அது மாத்திரமில்லை, உனக்கு வாகனமாக இருக்கிறதே ஒரு பட்சி தானே. கருட வாகனமாக இருக்கக்கூடிய நாராயணன் தானே இப்போ ராமனாக வந்திருக்கேன். அந்த பட்சி உன்னுடைய வாகனமாக இருக்கக்கூடிய உன் கொடியில் இருக்கக்கூடிய கருடன் இருக்கக்கூடிய கருணையானையாவது அந்த கருடனுடைய வம்சத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய பட்சிகள் எங்களுக்கெல்லாம் தியாகம் பண்ணாமல் எங்களுக்கு ஆறுதலாக நீ துணையாக இருக்க வேண்டாமா? பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினு. ஒரு பட்சிக்கு, காட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்சிக்கு ஜட்டாயுசுக்கு நீ ஆகிதாங்கி சம்ஸ்காரம் பண்ணி புண்ணியலோகங்கள்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்க போற. நீ காட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்சிக்கு அனுகிரகம் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உன் நாட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய பட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய எங்களை விட்டுட்டு நீ காட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்சிகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி பிரயோஜனம் உண்டா? முதல்ல சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம்னு சொல்லுவா. உன் ராஜ்யத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பட்சிகள் எங்களை விட்டுட்டு போகப்படாது. நீ பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினு. சாதகம்னு ஒரு பட்சி, அதுக்கு எத்தனை தாகமாக இருந்தாலும் அது கீழே விழுந்து விடுத்துனா பூமியில் விழுந்த ஜலத்தை எடுத்து குடிக்காது.
ஆகாசத்துலேருந்து மேகத்துலேருந்து நேரடியாக வருஷிக்கக்கூடிய ஜலத்தை குடிச்சு தான் தாகத்தை சமனம் பண்ணிக்கும். அந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் உன்னுடைய கிருப்பையை மாத்திரம்தான் நம்பியிருக்கோம். சாரகபக்ஷியை போல வேற ஒருத்தட்ட போய் கிருப்பைக்காக நிற்க மாட்டோம். அப்பேற்பட்ட எங்களை ஒன்னையே சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய எங்களை விட்டுட்டு போகலாமா? பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினம் சகோரம் அப்படின்னு ஒரு பட்சி. அதுக்கு ஆகாரம் என்னன்னா சந்திரனுடைய குளுமையான கிரணங்கள் தான் அதுக்கு ஆகாரமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் ராமச்சந்திரனாக இருக்கக்கூடிய ஒன்னுடைய முக காந்தி தான் எங்களுக்கு ஆகாரமாக இருக்குது. எங்களை விட்டுட்டு போகலாமா? பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினோ. நாங்கள்லாம் வாயில்லாத ஜீவர்களாக போயிட்டோம். அதனால் எங்களுடைய எண்ணத்தை இந்த பிராமணோத்தமர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார். நாங்களாக பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு சக்தி இல்லை. பேசினா ஏதாவது சப்தம் பண்ணலாம், அது என்ன வார்த்தைன்னு யாரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. மனுஷலோகத்தில் யாரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. வாயில்லா ஜீவர்களாக இருக்கக்கூடிய எங்கள்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமானே கருணை காட்ட வேண்டாமா? பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினோ. எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் கருணை காட்டக்கூடிய நீ இந்த பட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய எங்களை மாத்திரம் விட்டுட்டு போயிடலாமா? அது மாத்திரம் இல்லை, எங்களுக்கு ரெக்கை இருக்கே, பறந்து வரலாமோ அப்படின்னாக்க பறந்து வரலாம். ஆனால் இப்போ தான் குஞ்சு போட்டிருக்கோம். இந்த குஞ்சுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் ஆள் இல்லை. குஞ்சையும் தூக்கிண்டு பறந்து வர்றதுக்கு சக்தி இல்லை. இந்த குஞ்சை விட்டுட்டு வர்றதுக்கு தாயாருடைய மனசானது இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. விட்டுட்டு வரலான்னா தாயாருடைய மனசு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. வந்து விடலாமோ, அப்படி வரவான்னா இங்கே இருந்து விடலான்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரியம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு விட மாட்டேங்கிறது. நாங்கள் இருதலைக்குள்ளே எறும்பாக திண்டாடின்னு இருக்கோம். உன் பின்னாடி வரவும் முடியல. குஞ்சுகள் பிடிச்சி இழுக்கிறது. இங்கே இருந்துள்ளான்னு சொன்னால் உன் மேலே இருக்கக்கூடிய பாசம் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் விட மாட்டேங்கிறது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தர்ம சங்கடத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு உன்னுடைய கருணையை தவிர வேற ஏதாவது கதி உண்டா? பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினோ ஏவம் விக்ரோஷதாம் தேஷாம் த்விஜாதீனாம் நிவர்த்தனே ததிருஷே தமசா தத்ர வாரயந்தி வராகவம். இப்படி பிராமணோத்தமர்களெல்லாம் பட்சிகளுடைய சார்பில் மரங்களுடைய சார்பில் பலவாறு பேசுகிறாள். இந்த சப்தம் பேசிகிட்டே இருக்கிற போது குறுக்க சுவாமி வந்து வடக்கிலேருந்து தெற்க நோக்கி வந்துன்னு இருக்கார். நதிங்கிறது மேற்கேந்து கிழக்க ஓடக்கூடியது நதி. கிழக்கேந்து மேற்க ஓடித்துனாக்க நதம், மேற்கேந்து கிழக்க ஓடித்துனாக்க நதி. தமசா நதி கிழக்க நோக்கி ஓடின்னு இருக்க. அதனால பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. இந்த தமசா இவ வரபோது குறுக்க ஓடுறது தான் தமசா. ததிருஷே தமசா தத்ர வாரயந்தி வராகவம். இந்த குறுக்க ஓடக்கூடிய தமசாவை பார்த்தா எப்படி தோணித்துனாள்? ராமா, இந்த வேத வித்துகள்லாம் சொல்கிறா, பட்சிகள்லாம் மௌனமாக பிரார்த்திக்கிறா, மரங்களெல்லாம் அந்த இலைகளெல்லாம் அசைகிற போது ஏற்படக்கூடிய சப்தத்தால் தன்னுடைய தாபத்தை வந்து உனக்கு சமர்ப்பணம்னு நான் நினைக்கிறது. ஆனால் யாரு சொல்லியும் நீ கேட்கல. இப்போ நாங்கள்லாம் ஃபிசிக்கலாக நான் உன்னை தடுக்க போகிறேன், இந்த தமசா நதி என்னை தாண்டி போகாதேன்னு சொல்கிற மாதிரி தமசா வந்து குறுக்க ஓடுறது பார்த்தாலாம். ஏவம் விக்ரோஷதாம் தேஷாம் த்விஜாதீனாம் நிவர்த்தனே ததிருஷே தமசா தத்ர வாரயந்தி இவராகவம். இந்த 45 சர்க்கத்துக்கு ஒரு தனி சிக்னிஃபிகன்ஸ். இதை ட்ரிப்ளிகன் பெருவாதான் என்கிட்ட சொன்னான். 1950 டிசம்பர் மாதம் 31 50னா இவருக்கு ட்ரிப்ளிகன் பெருவாளுக்கு 20 வயசு. நான் பிறக்கவே இல்லை. இப்போ 1950 அவள் நேஷனல் ஹைஸ்கூல் கிரவுண்ட்ஸ்லேயோ என்னமோ திருஷ்ணாபுரியில் ராமாயணம் நவாகம் சொல்லிட்டு இருக்கா. எங்கள் பெரியவா அதீக்ஷரால் சொல்லிட்டு இருக்கா. நவாகத்தில் 8 நாள் ஆயிடுத்து. மறுநாள் அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணோம். 8வது நாள் இந்த 45 சர்க்கத்தில் அயோத்தியா காண்டத்தில் இருக்கா. அப்புறம் மறுநாள் அன்னைக்கு சங்கரமாக சொல்லி முடிச்சுட்டா. அது வேறு விஷயம். ராத்திரி 1 மணி மட்டும் கதை இருக்கா. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினம். ராத்திரி 1 மணி இந்த ஸ்லோகத்தை கர்ஜிச்சு அவள் முடிக்கிற போது அது எங்கிட்ட ரொம்ப நாள் கழித்து 1950 தான் பிரம்மச்சாரியாக ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது கேட்ட விஷயத்தை ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் ½ செஞ்சுரி லேட்டர் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிண்டா ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா. அன்னைக்கு ராத்திரி 1 மணி மட்டும் கர்ஜிச்சிருக்கா இந்த ஸ்லோகத்தை. நிச்சேஷ்டாஹார சஞ்சாராஹ விருக்ஷைகஸ்தான விஷ்டிதாஹ பக்ஷினோபி பிரயாச்சந்தே சர்வபூதானுகம்பினம் ஏவம் விக்ரோஷதாம் தேஷாம் த்விஜாதீனாம் நிவர்த்தனேஹ ததிருஷே தமசா தத்ர வாரயந்தி வராகவம். தமசா நதி தீரத்தில் வந்து அங்கே தங்கிவிட்டாள். ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கி நிற்கிற போது சுவாமி கிளம்ப போகிறாள்.
எல்லாரும் அங்கங்கே அவள் வந்து கொஞ்சம் சயனம் பண்ணிவிட்டா. காத்தாலேருந்து அவளுக்கு ஆகாரம் இல்லை, ஸ்நானம் இல்லை, தீர்த்தமானம் இல்லை, சரீரத்துக்கு சிரமபரிகாரம் இல்லை. எல்லாரும் வந்து சிரமபரிகாரம் பண்ணிருக்கா. ராத்திரி தமசாநிதி தீரத்தில் வந்து இந்த கோஷ்டி அயோத்தியிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் சீதையும் தேரை ஓட்டக்கூடிய சுமந்தர், இந்த தேரில் பூட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய குதிரைகள் எல்லாம் தமசாநிதி தீரத்தில் வந்து கேம்ப் பண்ணிருக்காள். நம்ம உபன்யாசத்துலையும் இங்கே கேம்ப் இருக்கட்டும், 45 நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு மேலே 46, 48 பௌராங்கனா விலாபம் கருது இருக்காள். அந்த அயோத்தியா ஸ்திரீகளெல்லாம் மேலே குக சங்கமம் சித்திரக்கூடம் பரியந்தம் சுவாமி போயிடுவாரா தெரியாது. நாளைக்கு அவர் சித்தம் எப்படி இருக்கணும்னு இருக்கட்டும். குகனை சந்திக்க போகிறாள். குகனுக்கும் பகவானுக்கும் ஏற்பட்ட ஆச்சரியமான நட்பு. நாளைக்கு எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையணும். இன்னைக்கு கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்தசி. நேற்றுக்கே சொன்னேன், இந்த கிருஷ்ண அங்கார சதுர்தசி அன்னைக்கு யமதர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டா அது மட்டும் பண்ண பாபங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தியாக இருந்து யமதர்மராஜா அவ்வளவையும் பாருங்கோ ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த பென் எல்லாத்தையும் அப்படியே டிலீட் பண்ணி விட்றார். இந்த மாதிரி ஒரு சௌரியமான ஒரு விஷயத்தை ரிஷிகள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கா. எல்லா தீபாவளி அன்றைக்கும் யமதர்ப்பணம் உண்டு. சில சமயத்தில் பஞ்சாங்கத்தில் போட விட்டு போயிடும், பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கும். பஞ்சாங்கத்தை போட்டாலும் போடாமல் போனாலும் தீபாவளி அன்னைக்கு யமதர்ப்பணம் நிச்சயமாக உண்டு. பீஷ்ம தர்ப்பணமும் யமதர்ப்பணமும் எல்லாரும் பண்ணணும். அப்பா இருக்கிறவா இல்லாதவா எல்லாரும் பண்ணியாகணும். அதை தவிர இந்த கிருஷ்ண அங்காரக சதுர்தசி கிருஷ்ணபக்ஷம் செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்தசி 3 சேர்ந்து கொடுத்தனா யமதர்ப்பணம் தீபாவளி அன்னைக்கு அவசியம் உண்டு. இன்னைக்கு சில பேருக்கு ஏதோ விட்டு போயிடுச்சுன்னா தீபாவளி ஞாபகமாக பண்ணுங்கோ. அதுக்காக இன்னைக்கு மறுபடியும் திருப்பி அதை சொல்லித்து எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. சகித மகாகவ மல்ல மல்லிக மல்லிதரல்லக மல்லரதே விரச்சித வல்லிக பல்லிக மல்லிக பில்லிக பில்லிக வர்கவிருதே சிதகிருத புல்ல சமுல்ல சிதாருண தல்லஜ பல்லவ சல்லதிதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைனசுதே கோஷகுலதோஷஹர வேஷமுபயாந்தம் பூஷசததூஷக விபூஷணகணாட்யம் முக்திமபி முக்திமதி பக்திஷு ததானம் வாதபுரநாதமிமமாதனு ஹிருதப்ஜயே நாராயணேத்யாதிஜபத்பிருச்சைः பக்தைः சதா பூர்ணமஹாலயாய ஸ்வதீர்த்தகாங்கோபம வாரிமக்னநிவர்த்திதாசேஷருஜே நமஸ்தே நாராயண 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 மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம் மங்களோ மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராம யதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம் காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம் ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः பரிபாலயந்தாம் न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्रात् तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव
कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते वासुदेवा कामाक्षी गुरुमूर्ते